Right, we are live in YouTube. I'm copying that link and then sharing to all of you so that you can share that to everybody or all the people into the organization. So right, we are live in YouTube. Okay, so this is giving my voice there. Sorry for that. I'm putting that off so that you can share. So now you have to put your mic off into YouTube if your YouTube is on, so that we are all ready to actually roll out soon. All right, and Vivekji, can you share this link to the Facebook page, Lagrandi page, and all mailing list. लाग्रान्डी पेजमा तपाईले पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ नभए चाहिँ त्यो हाम्रो इभेन्ट जुन छ नि अस्तिको इभेन्ट कल गरेकोमा पोस्ट गरिदिनुस् न म पछाडी त्यो हजुर गरेको छु सर इभेन्ट पोस्टमा Okay, thank you. All right, let's start. They will be coming in now. There are around 28 people, but maybe it will go to 40, 45. We expect so. In between, I'm going to start this session. Okay. So stay tuned. Let's share my screen. Very good morning and namaste from Lagrandi International College. This is Dr. Krishna Raj Bhandari and I'm Academic Dean of Lagrandi International College. We are here in partnership with Teach for Nepal with Crisis Cafe. Season 1, and we did episode 1 on May 8, 2020, on Friday last week, and we had a topic on finding and leveraging the opportunity. And now today we are scheduled for episode 2. In episode 2, we have community empowerment as the topic. While we will introduce all the panelists and then also the moderator later, I will just go through a few slides about Teach for Nepal for new students and newcomers today. Okay. And who here in the audience. Actually, for new students, you have to understand, or you are requested to understand, that Teach for Nepal is a movement that is actually committed to end education inequity in Nepal. This is a very catchy phrase and very, very powerful phrase that I actually got attracted to. And they have a vision that all children in Nepal will attain an excellent education at some point in our lifetime, if not late. And we have in the audience the recruitment coordinators, Mr. Ramkishore Thapa sir and Miss Archana Ranjit ma'am. And then also today we have a new blessing in disguise, Vijay Mani Paudel sir. Welcome sir here, Deputy Director of Training and Support Team from Teach for Nepal. And today's program will be coordinated or moderated by Mr. Shailendra Jha sir, Director of Recruitment and Selection, Teach for Nepal. And I have introduced Jha sir last time in detail, but today also I'll do for the new audience. Mr. Jha has received a bachelor's degree from, bachelor's in Electronics and Communications Engineering from Kantipur Engineering College. He did his master's in Information and Communication Engineering from Germany. And he did his second master's in Development Management from Asian Institute of Management in Philippines, which is a very, very highly esteemed educational institute in Asia. And he is also founder chairman of BITS Ladder International Private Limited. The vision of the organization is to minimize the gap in the society. Okay. And in the panel, we have Mr. Padam Raj Awasthi sir. Padam Raj Awasthi sir is a social entrepreneur and a community influencer. He is the CEO and co-founder of Taza Agro Farms, a community-based venture that aims to empower the community in Sindhupalchok and promote healthy lifestyle to the locals. He also serves as an education officer at Global Inclusive Adventure. A graduate in development studies, he was honored with the prestigious Vidya Bhushan Award. Co-team member of local entrepreneurship promotion committee in class 3rd
Thangpal Rural Municipality. Sorry for my pronunciation. And then we have another distinguished panelist, Raju Babu Nepal sir. His nickname is like Prasnil Nepal. He is also teach for Nepal alum of 2014. He is an educator and activist. He currently serves as a program coordinator at Helombo Educational and Livelihood Partnership Health. He is an advisor at Chaugada Progressive Trust that works with public schools in the world. Experienced consultant. He did consultancy for World Education and Collaborative School Network. He also worked as a leadership development manager at TFN. He has a bachelor's degree in business studies and bachelor's degree in education. And then we have a third panelist, Ms. Shailaja Koseja. Shailaja ma'am is also an alumna of 2015. From Teach for Nepal, and is a social activist. She is the manager at Chaudhary Foundation and manages multiple projects in the field of women empowerment, Project Unnati, Shashwat Dham, and emergency response for COVID-19. She is the executive director of TECCA, a promoter of Nepalese products that strives to mobilize local manpower and resources. She is also the vice president of Powerful Hands, a graduate with a development studies degree. She was honored with the Change Maker Award by Leo Club and the Women Leaders Award by Santosh Foundation. See, we have a very great panel here. So I hope you will enjoy the show. And without further ado, I request Sailendra sir to actually start the introduction in a quick, if I missed anything, just panelists can add themselves also, and then get going from there. The floor is yours, Sailendra sir. Thank you very much, sir. सबभन्दा पहिला चाहिँ म ला ग्रान्डी कलेजलाई मेरो तर्फबाट र सँगसँगै टिच फर नेपालको तर्फबाट चाहिँ ग्रेटिट्युड दिन चाहन्छु। यो अपर्च्युनिटीको लागि हामी सबैलाई टिच फर नेपाल र ला ग्रान्डीको लगभग एउटै नै अब्जेक्टिभ हो। पहिलो अब्जेक्टिभमा ला ग्रान्डीको अब्जेक्टिभ चाहिँ के रहेको छ भने हाम्रो बच्चाहरूलाई ला ग्रान्डीमा एडमिट गराइसकेपछि त्यहाँ 3टा फ्याकल्टी पढाइ हुन्छ, इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन, अर्को भनेको चाहिँ बीपीएच र तेस्रो भनेको म्यानेजमेन्ट। यो 3टा फ्याकल्टीमा युथहरूलाई ल्याइसकेपछि उहाँहरूलाई चाहिँ क्यापेबल ह्युमन रिसोर्सको रूपमा लार्जर लेभलको इम्प्याक्ट डिफ्रेन्ट सेक्टर्समा क्रिएट गर्नको लागि उहाँहरूले प्रिपेयर गर्नुहुन्छ। ब्याचलर सकाइसकेको युथहरूलाई टिच फर नेपालले रिक्रुट गरेर अघि कृष्ण सरले भने जस्तै 2 वर्षको लागि हामीले ग्रामीण समुदायमा पब्लिक कम्युनिटी स्कुलमा हामी पठाउँछौँ, जहाँ चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ शैक्षिक असमतालाई अन्त्य गर्नको लागि एज अ साइन्स, म्याथ और इङ्ग्लिस फेलोको रूपमा चाहिँ निरन्तर रूपमा काम गर्नुहुन्छ। र यो 2 वर्षको अन्तरालमा चाहिँ उहाँहरूको इङ्गेजमेन्टले चाहिँ उहाँलाई फर्दर उहाँको लिडरसिप हार्नेस गरेर फर्दर फ्युचर लिडरसिपको लागि चाहिँ प्रिपेयर गर्छ। सो वी आर भेरी अलाइन्ड हैन, ला ग्रान्डी र टिच फर नेपाल र ला ग्रान्डीले लास्ट इयर नै एमओयू गरेको थियो। सँगसँगै म एउटा कुरा पनि अर्को पनि सेयर गर्न चाहन्छु। ला ग्रान्डी कलेजबाट अहिलेसम्ममा 5 जना युथहरू टिच फर नेपालको फेलो भएर सर्भ गरिराख्नु भएको छ र 1 जना चाहिँ फेलोसिप कम्प्लिट गरेर अलमनाइ पनि भइसक्नु भएको छ। आज हामीले उहाँलाई पनि सायद रिक्वेस्ट गरेको थियौँ इभेन्टमा आउनको लागि र सम्भवतः हामी कुनै न कुनै सेसनमा चाहिँ उहाँहरूलाई पनि हामीले अवश्य पनि यहाँनिर बोलाउँछौँ। अब यो कुरा किन पनि महत्त्वपूर्ण छ भने टिच फर नेपालको सेलेक्सन प्रोसेस आफैमा नै धेरै कम्पिटेटिभ प्रोसेस हो। म आफै सिन्स 2014 टिच फर नेपालमा इङ्गेज छु र यो इङ्गेज हुने क्रममा चाहिँ मोर देन 20,000 युथले रेजिस्टर गरेकोमा अराउन्ड 300 प्लस मात्रै हामीले फेलोको रूपमा चाहिँ ग्रेजुएट गराउन सकेको छौँ। सो इट्स अ भेरी रिगरस प्रोसेसबाट सेलेक्ट गरेर च्यालेन्जिङ लिडरसिप जर्नीको लागि चाहिँ हामीले हाम्रो युथलाई प्रिपेयर गर्छौँ र आई एम भेरी ग्ल्याड टु बी ओभर हियर र ला ग्रान्डी कलेजसँग चाहिँ कोलाबोरेट गरेर काम गर्न पाउँदाखेरि चाहिँ धेरै नै भावनात्मक रूपमा भन्दाखेरि चाहिँ धेरै नै रमाइलो लागिरहेको छ र आई एम भेरी ग्ल्याड तपाईहरूको सपोर्टको लागि पनि। सो मुभिङ फरवर्ड म आजको सेसनको बारेमा सेयर गर्न गइरहेको छु। सबभन्दा पहिला आजको सेसनको टाइटल चाहिँ अघि हामीलाई कृष्ण सरले भन्नु, तर त्यसको मुख्य 3टा अब्जेक्टिभ हो।
पहिलो अब्जेक्टिभ चाहिँ के हो भने हाम्रो समुदायमा हाम्रो कम्युनिटीमा चाहिँ हाम्रा सामर्थ्यहरू हाम्रा क्यापिटल्सहरू के छन् जसलाई हामीले कम्युनिटी क्यापिटल भन्छौँ सोसियल क्यापिटल भन्छौँ इन्डिजिनियस क्यापिटलहरू भन्छौँ त्यसको बारेमा हामीलाई कतिको अवेर छ त पहिलो कुरा त त्यो जानकारी चाहिँ आजको यो डिस्कसनले हामीलाई दिन्छ दोस्रो चाहिँ हामीलाई के दिन्छ भने त्यो हाम्रो इन्डिजिनियस कम्युनिटी क्यापिटल र सोसियल क्यापिटल हामीले चाहिँ अवेर भइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ हाम्रो लिडरसिप जर्नीमा चाहिँ कसरी इन्टिग्रेट गर्न सक्छौँ फर द कम्युनिटी लिडरसिप र तेस्रो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ यो अहिलेको जुन यो पेन्डेमिक छ जुन आफैमा ठुलो एउटा क्राइसिस हो यस्तो बेलामा चाहिँ कम्युनिटीमा चाहिँ कस्तो किसिमको लिडरसिपहरू चाहिँ पोजिटिभ लिडरसिपहरू चाहिँ प्र्याक्टिस भइरहेको छ त्यो कुरा नै हामीले सेयर गर्छौँ हाम्रो 3 जना प्यानलिस्ट हुनुहुन्छ फ्रम डाइभर्स सेक्टर्स लास्ट टाइमको जस्तै एकजना चाहिँ एग्रिकल्चर एरियाबाट फिनान्सियल इन्क्लुजनमा काम गरिराख्नु भएको छ भने अर्को एकजना साथी एजुकेसन र लिडरसिपमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने तेस्रो साथी चाहिँ जेन्डर एम्पावरमेन्ट र फिनान्सियल इन्क्लुजन र सँगसँगै वेलबिङमा काम गरिराख्नु भएको छ सो म धेरै नै इन्ट्रोड्युस उहाँहरूको बारेमा कृष्ण सरले नै भनिसक्नुभएको छ र मैले पनि कन्क्लुड गरेँ सो मेरो पहिलो प्रश्न चाहिँ तीनैजना हाम्रो प्यानलिस्टलाई नै रहनेछ तपाईहरूले जे गरिराख्नु भएको छ अहिले त्यो गर्नु चाहिँ किन गरिराख्नु भएको छ त्यो गर्नुको अब्जेक्टिभ चाहिँ के हो र यहाँसम्म कसरी आइपुग्नु भयो त्यसको बारेमा चाहिँ तपाईहरूले सेयर गर्नु होला म सबैभन्दा पहिला चाहिँ म पदमलाई नै रिक्वेस्ट गर्छु तपाईको बुझाइहरू तपाईले गरिरहेको कामहरूको बारेमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ सेयर गरिदिनु होला फेरि पनि कन्क्लुड गरे मेरो प्रश्न तपाईहरूले अहिले जे गरिराख्नु भएको छ त्यो किन गरिराख्नु भएको छ र कसरी चाहिँ सुरुवात गर्नुभयो नमस्ते सबैजनालाई किन गर्दै हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म चाहिँ ठ्याक्कै अहिले रिफ्लेक्ट गरेर हेर्दाखेरि कम्युनिटीमा चाहिँ जे निड छ हैन जेलाई अब देयर लट अफ च्यालेन्जेस एन्ड लट अफ प्रब्लम तर मैले देखेको र मैले जुनमा चाहिँ आफू अलिकति अलाइन भएको त्यो कुरालाई चाहिँ ठ्याक्कै हेर्दाखेरि अब म अहिले एज अ ताजा एग्रो फार्मको को फाउन्डर र सिइओ भएर काम गर्दैछु र कम्युनिटीमा चाहिँ फेलोसिपको जर्नीमा म यहाँसम्म टिस्पो नेपालको फेलोसिप बाटै आइपुगेँ र मैले फेलोसिपको दौरान मेरो विद्यार्थीहरूलाई पढाइराख्दाखेरि अनि कम्युनिटीमा बसेर कम्युनिटीको मान्छेहरूसँग इन्टरेक्सन गर्दै जाँदा कम्युनिटीलाई बुझ्दै जाँदा जहिले पनि हुन्छ नि अब ताजा तरकारीहरू यस्तो कुराहरूको चाहिँ सर्टेजहरू देखिन्थ्यो अनि अर्कोतिर चाहिँ मान्छेहरूसँग ल्यान्ड छ रिसोर्स छ सबै कुरा उहाँहरूसँग स्किल पनि छ तर त्यो स्किल हुँदाहुँदै पनि मान्छेहरू चाहिँ अब काठमाडौँ या अरू अब्रोडतिर चाहिँ जब खोज्नलाई जानुहुन्छ अनि त्यसले गर्दा चाहिँ ठ्याक्कै हुन्छ नि एकातिर चाहिँ गाउँमै कति कुराहरू बाहिरबाट आइरहेछ इभन फ्रेस तरकारीहरू पनि गाउँमा चाहिँ काठमाडौँ र अरू ठाउँबाट आउँछ अनि गाउँको युथहरू चाहिँ अब जब खोज्न बाहिर गइरहेको हुन्छ अब यो ग्यापलाई चाहिँ होइन यहीँ पनि यत्रो जमिनहरू छ यत्रो रिसोर्स छ किन चाहिँ मान्छेले यो गरिरहेको छैन त भनेर बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ मैले ठ्याक्कै यो निड चाहिँ देखेँ अनि त्यही भएर अहिले एज अ ताजा एग्रो फार्म स्टार्ट गरे अब अलमनाइहरूसँग एक लेभलको कुराहरू गरेर उहाँहरूसँग मिलेर काम गर्दैछु अनि म यहाँसम्म कसरी पुगेँ भन्दाखेरि अब टिस्पो नेपालीले चाहिँ म मेरो बाचा सकिएपछि अब अलिकति इम्प्याक्टफुल काम गर्नु पर्यो नि त एज अ युथ अब कम्युनिटीमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट भएको अनि के चाहिँ गर्न सकिन्छ भनेर खोजेर बसिँदा ठ्याक्कै टिस्पो नेपालको प्लेटफर्म फेला पर्यो अनि एकदमै त्यो हुन्छ नि यो त एकदम मलाई अहिले करेन्टली चाहिएको कुरा चाहिँ यही हो भन्ने लाग्यो मलाई अनि त्यसपछि टिस्पो नेपालको फेलोसिप अप्लाई गरेर म सिन्धुपाल्चोकमा प्लेस भएँ अनि यहाँसम्मको जर्नीमा चाहिँ टिस्पो नेपालमा काम गर्दै जाँदाखेरि त्यो डिप अन्डरस्ट्यान्डिङ क्या एकदम धेरै कुराहरू देखिरहेको हुन्छ डे टु डे लाइफमा तर त्यसको रुट कज चाहिँ के हो त कम्युनिटीलाई बुझ्ने के हो त्यो टुल टेक्निक्सहरू चाहिँ मलाई टिस्पो नेपालले दियो र त्यसले गर्दा नै आजको यो पाथसम्म म पुगिरहेको छु र यो चाहिँ एकदमै निड देखेर निडफुल अब त्यहाँ लट अफ निड्स तर यो चाहिँ एकदमै मेरो आफ्नो एरिया अफ इन्ट्रेस्ट पनि भएको कारणले चाहिँ मैले गरिरहेको छु अनि अब सँगसँगै अरू कम्युनिटीलाई चाहिँ कसरी बुझ्दै गएर त्यहाँ कम्युनिटीको मान्छेलाई नै अगाडि ल्याउन सकिन्छ भन्ने अन्डरस्ट्यान्डिङमा बेस भएर चाहिँ म काम गर्दैछु We have TFN Alumni Association just joining in. Welcome on board. Who is there? TFN Alumni Association. So maybe you know Ashwinaji, who is there? हजुर सर म उहाँसँग कुरा गर्दै गर्छु हामी डिस्कसन चाहिँ अगाडि बढाउँदै गर्दा हुन्छ
थ्याङ्क यू भेरी मच पदम तपाईँको इन्साइटको लागि र हामी फेरि पनि तपाईँकोमा आउँछौँ र सँगसँगै पार्टिसिपेन्ट्सलाई के भनौँ भने त्यहाँ रियाक्सन बटन छ तपाईँको स्क्रिनमा त्यो रियाक्सन्समा चाहिँ तपाईँले तपाईँलाई मन परेको केही कुरा छ भने तपाईँ मेरो स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यसरी ताली बजाउँदा पनि भयो अथवा तपाईँले थम्स अप दिँदा पनि भयो किनभने हामी एउटा हलमा भएको भए चाहिँ हामीले हाम्रो रियाक्सन दिन सक्थ्यौँ तर यहाँ चाहिँ हामी भर्चुअली भएको हुनाले चाहिँ हाम्रो पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई चाहिँ यदि तपाईँलाई साँच्चै नै कुनै कुरा मन पर्यो र त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले त्यसलाई आफ्नो लाइफमा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ अथवा कुनै पनि तरिकाले चाहिँ त्योसँग चाहिँ तपाईँ कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यो रियाक्सन चाहिँ तपाईँले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको स्क्रिनमा राइट साइडमा चाहिँ रियाक्सन्स भनेर लेखेको छ त्यहाँनिर क्लिक गर्नु होला म यही प्रश्न चाहिँ म शैलजा कहाँ लिएर आउँछु तपाईँ आफै पहिला नै एन्टरप्रेन्योर भएर इङ्गेज नै हुनुहुन्थ्यो टिच फर नेपालमा आउनुभन्दा अगाडि पनि शैलजाजी र टिच फर नेपालमा आइसकेपछि चाहिँ तपाईँले डिफ्रेन्ट किसिमको कम्युनिटी एम्पावरमेन्टको लागि इङ्गेज हुनुभयो इङ्गेज गर्नुभयो आफूलाई त्यो गर्नुको मुख्य कारण चाहिँ के थियो त्यसको प्रेरणाहरू चाहिँ के थियो तपाईँलाई चाहिँ रुरल कम्युनिटीमा चाहिँ यसरी इङ्गेज हुनु अलिकति सेयर गरिदिनुहुन्छ म चाहिँ लाइक डेभलपमेन्ट फिल्डमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ म डिजाइनिङ फिल्डमा थिएँ आइ एम अल्सो इन्टिरियर डिजाइनर अनि त्यही क्रममा चाहिँ म विभिन्न प्रोजेक्ट्सहरूमा काम गर्दै गर्थेँ त्यही काम गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ मेरो एउटा कोअर्डिनेटरले मलाई एउटा प्रोजेक्ट रन गर्नको लागि चाहिँ भनौँ न एज अ कोअर्डिनेटर हायर गरेको थियो इभेन्ट रन गर्नको लागि त्यो इभेन्टमा चाहिँ इट वाज इभेन्ट कल भजाइना मोनोलग्स हजुरहरूले सुन्नुभएको होला यो युएसबाट इभेन्ट्सले स्टार्ट गरेको हो अनि त्यो इभेन्टमा काम गर्दाखेरि चाहिँ what we did was we did a fundraiser for women who were trafficked from one place and जब उनीहरू रेस्क्यू भइसकेपछि चाहिँ उनीहरू they could not go back to their homes because they were not accepted है अनि त्यति बेला चाहिँ हामीले सानो ग्रुप अफ वुमेन्सहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गरेको थियौँ एउटा मोनोलग देखाएर अनि त्यसको फन्ड रेजिङ अमाउन्ट चाहिँ उहाँहरूलाई डोनेट गरेर सो त्यो इभेन्ट गर्दै गर्दाखेरि वाट आई रियलाइज वाज हाम्रो 2-3 महिनाको एफर्ट थियो त्यो एफर्टमा नै लाइक इफ आई कुड अर इफ अ टिम कुड हेल्प टच दिज मेनी लाइफ्स यदि मैले यही कुरा चाहिँ इफ आई कन्टिन्यू डुइङ इट इफ आई स्टार्ट वर्किङ अन इट हाउ मेनी लाइफ्स आई कुड चेन्ज भन्ने खालको चाहिँ मलाई रियलाइजेसन भयो सो आई अलवेज वान्टेड टु डु समथिङ के गर्ने कसो गर्ने भनेर वी इभन स्टार्टेड एन अर्गनाइजेसन कल पावरफुल ह्यान्ड्स जसबाट चाहिँ हामीले बच्चाहरू वुमेन्सहरू बुढी आमाहरू हेल्थ सेक्टर्स यस्तोमा चाहिँ हामीले काम गऱ्यौँ त्यो काम गर्दै जाँदाखेरि आई मेट माई फ्रेन्ड मेरो स्कुलको फ्रेन्ड थियो ऊ टिच फर नेपाल एलम पनि हो होइन अनि उसले चाहिँ ही सेड द्याट आई एम इन दिस मुभमेन्ट I'm doing this work with kids. I think this is going to be like very good for you. अनि त्यसपछि उसले चाहिँ मलाई यसको बारेमा अलिअलि भन्यो टिच फर नेपालको बारेमा एन्ड आई वाज इन्ट्रेस्टेड अनि त्यसपछि त्यो टिच फर नेपालको बारेमा झन् जति पढ्दै गएँ जति आई मेट पिपल लाइक आई जस्ट फेल्ट लाइक आई बिलोङ्ड हियर इट वाज द family that I wasn't, I was automatically connected to. And त्यसपछि I applied and I got in. अनि हामी गएको 1 हप्ता नहुँदै नै भुइँचालो गयो. Yeah, I got in like बच्चाहरूको लाइफ चेन्ज गर्नको लागि यो गर्ने त्यो गर्ने भनेर I got in तर गएको कुनै just in few weeks what I अरूहरू चाहिँ कतिजना चाहिँ गाउँबाट फर्किए म गाउँमै थिएँ अनि लाइक अनि कति टाइम भित्र अनि then what we did like त्यही बसेर गाउँको त्योहरू हेर्न थाले के कस्तो छ कस्तो कन्डिसन्सहरू छ के छ भनेर बुझ्दै जाँदाखेरि a lot of people were going like खाना बस्ने ठाउँ थिएन घर थिएन अनि त्यसपछि they were sitting on the street जुन ठाउँमा अब फार्मिङ्स भइरहेको थियो त्यो ठाउँमा मान्छेहरूले गोठमा चाहिँ मान्छेहरू बसिरहेको थियो यो देखेपछि चाहिँ a lot of crisis अहिले जस्तो क्राइसिस छ त्यस्तै क्राइसिस भइरहेको थियो financially as well as emotionally अनि a lot of people were shaken अनि यो देखेर चाहिँ what I felt was the things that I was doing previously the craft it is like a tool of meditation
that brings people together, that aligns people together and makes them one together. अनि यो कुरालाई चाहिँ we thought if we can implement. म धेरै यो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि मैले धेरै मान्छेहरूसँग कम्युनिटीमा कुरा गरेँ, ग्यादरिङ गरेँ. we had a lot of health camps, trauma relief camps. अनि यो क्याम्प्सहरूबाट जुन फिडब्याकहरू आयो, जुन उनीहरूको कुराहरू हामीले सुन्यौँ, त्यसपछि we thought like हामीले यस्तो एउटा सुरु गर्यो भने के हुन्छ होला भन्ने खालको एउटा कमन कन्सियसनेसमा गएर we started this women empowerment projects in the Palchok. अनि I think that has been त्यस्तो त्यहाँबाट चाहिँ we got a lot of success in a sense like we started a revolving cycle जसबाट चाहिँ जुन फन्डहरू हामीले यो वुमन इम्पावरमेन्ट प्रोजेक्टबाट कलेक्ट गर्छौँ त्यो कलेक्ट गरेको पैसा चाहिँ we invested in students जुन त्यहीँको कम्युनिटीबाट आएको हुन्छ त्यो स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ फर्दर एजुकेसनको लागि चाहिँ हामीले हेल्प गर्नको लागि चाहिँ हामीले यो सिकाइ भन्ने प्रोजेक्ट छ त्यसमा हामीले इन्भेस्ट गर्छौँ. So that same thing has been running and it has been a motivation to me and I think that's why I am doing what I am doing right now. Great. Thank you very much शैलजा. अहिले हामी फेरि पनि आउँछौँ यो कुरामा. शैलजाले एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो. अहिले एउटा अहिलेको सन्दर्भसँग चाहिँ एकदमै कनेक्ट गर्ने कुरा. 2015 मा आएको भूकम्पले चुनौती त ल्याएकै थियो तर त्यहाँनिर चाहिँ शैलजाले चाहिँ एउटा अवसर पनि देख्नुभयो र त्यो अवसरमा चाहिँ उहाँले जुन नेतृत्व गर्नुभयो त्यो नेतृत्वले चाहिँ तीनटा परिप्रेक्ष्यमा एउटा चाहिँ वेलबिङ त्यहाँको आर्ट एन्ड क्राफ्ट चाहिँ वेलबिङमा त कन्ट्रिब्युट गरौँ नै सँगसँगै चाहिँ त्यहाँको काम त्यहाँको इन्गेजमेन्टले चाहिँ जेन्डर एम्पावरमेन्टमा कन्ट्रिब्युट गरौँ त्यसरी फिनान्सियल इन्क्लुजनमा फर्दर कन्ट्रिब्युट गरौँ किनभने त्यो अर्निङले गर्दाखेरि र त्यो फ्यामिलीको अर्निङ चाहिँ स्ट्रेन्थेन हुँदाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ बच्चाको एजुकेसनलाई पनि इम्प्याक्ट पर्यो. सो इट्स भेरी भेरी मोटिभेटिङ अहिलेको टाइमको लागि र आई थिङ्क जसरी म मोटिभेट भएँ हाम्रो पार्टिसिपेन्ट पनि मोटिभेट हुनु भयो होला. अहिले झन् धेरै गाह्रो सिचुएसन छ पेन्डेमिकको अवस्थामा तर चुनौती मात्रै होइन यो चुनौती सँगै अवसर पनि छन् हामीले हेर्न र खोज्न सक्नुपर्छ. थ्याङ्क यू भेरी मच शैलजा फर इन्स्पायरिङ अस. अघि पदमले चाहिँ उहाँको प्यासनको कुरा गर्नुभयो. उहाँ एकदमै प्यासनेट हुनुहुन्थ्यो र जे कुरा गर्न खोजिनु त्यही कुरा गरि नै राख्नु भएको छ अहिले भन्नुभयो भने म हाम्रो तेस्रो प्यानलिस्ट अब इन्भाइट गर्न चाहन्छु. वाट ड्राइभ्स यु टु डु वाट यु आर डुइङ राइट नाउ होइन आफ्टर इङ्गेजिङ pre-Teach for Nepal, you were engaged in education sector for more than 3 years. त्यसपछि Teach for Nepal मा engage हुनुभयो. त्यसपछि तपाईँ चाहिँ स्टाफ भएर पनि काम गर्नु and now you are engaged in education itself and working in the community. So what is the motivation behind your work? Would be really excited to learn about it. So Prasnil, please if you can join us. Hello सबैजनालाई. यस अब त्यो अहिले के गर्दैछु र किन गर्दैछु भन्ने प्रश्नको उत्तर दिने हो भने चाहिँ नि मैले किन टिच फर नेपाल जोइन गरेदेखि नै स्टार्ट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो. सो टिच फर नेपाल जोइन गर्नुको चाहिँ धेरै लेयर्सहरू मध्ये चाहिँ एउटा लेयर चाहिँ के थियो भन्दाखेरि मेरो गाउँमा पढ्ने दिदी र म सहरमा सरकारी स्कुलमै पढ्नेमा चाहिँ नि त्यो एउटा ग्याप त्यो सरकारी स्कुल र प्राइभेट स्कुलको ग्याप चाहिँ मैले पहिलेदेखि नै फिल गरिराखेको. आफू त्यो सरकारी स्कुलमा पढेर आएको भएर पनि त्यो कति अपर्च्युनिटिजहरूमा चाहिँ त्यो सेकेन्ड क्लास सिटिजन जस्तो ट्रिट गर्नु पर्दाखेरि त्यो कुराहरूले चाहिँ नि हुर्किँदै गर्दाखेरि एकदमै धेरै स्ट्राइक गर्थ्यो. अनि त्यस पछाडि जब यतापट्टि स्कुलमा काम गरेँ, स्कुलमा 3 वर्ष काम गरिसके पछाडि आफ्नो पढाइ सक्यो. त्यस पछाडि चाहिँ मैले इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीमा एज अ म्यानेजरको रूपमा काम गर्दै थिएँ. अनि त्यो बेलामा चाहिँ नि त्यो काम गर्दै जाँदाखेरि त्यो आफ्नो लागि मात्रै काम गर्दाखेरिको त्यो डिसस्याटिस्फ्याक्सन अथवा आई क्यान डु मोर देन दिस त्यो धेरै मान्छेहरूको लाइफलाई चेन्ज गर्न सक्छ जुन त्यो स्कुलमा पढाउँदाखेरिको त्यो जुन त्यो चेन्जेसहरू मैले लिएर आएको थिएँ त्योले चाहिँ नि सधैँभरि नै त्यो झकझकाइरहेको थियो टाइम एन्ड अगेन. अनि ठ्याक्कै त्यो बेलामा चाहिँ टिच फर नेपालको त्यो एडभर्टाइज आयो. अनि त्यस पछाडि मैले अप्लाई गरेँ, गएको थिएँ. मेनली भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्थ्यो भन्दाखेरि पढाएर मैले बरु एकदमै धेरै लाइफमा चाहिँ इम्प्याक्ट ल्याउन सक्छु यो जबहरू डिफ्रेन्ट जबहरू गर्नुभन्दा भन्ने चाहिँ त्यो एक खालको त्यो रियलाइजेसनले हो. अनि गएँ पढाएँ 2 वर्ष पढाउँदाखेरिको रियलाइजेसन चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ नि सेकेन्डरी लेभलमा पढाउँदाखेरि हो गुड एसएलसीको रिजल्टहरू राम्रो आउँछ यो हुन्छ त्यो हुन्छ तर त्यो
अझै त्यो डिपर लेभलमा जाने हो भने चाहिँ नि एजुकेसन सेक्टरलाई चाहिँ सुधार्ने हो भने चाहिँ नि प्राइमेरी लेभलमा इन्टरभेन नगरेसम्म कामै छैन भन्ने खालको रियलाइजेसन सहित त्यो फेलोसिपबाट बाहिर निस्क्यौँ। अनि 1 वर्ष लिडरसिप डेभलपमेन्ट म्यानेजर ग्रुपमा काम गर्दाखेरि त्यो स्किलहरू पनि आफूले जम्मा गरे, टिचर्सहरूलाई कसरी गाइड गर्ने, के गर्ने, यो गर्ने, त्यो गर्ने, त्यो सबै कुराहरू त्यहाँबाट गरिसके पछाडि चाहिँ अनि त्यस पछाडि त्यो राइट अपर्च्युनिटी खोज्नुको लागि चाहिँ 2 वर्ष जस्तो चाहिँ म यता र उता लागिराखेँ। सो आई कल द्याट फेज एज कन्सल्टेन्टको रूपमा डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसनमा काम गरेँ भन्ने हो। अनि त्यस पछाडि ठ्याक्कै हेलम्बु एजुकेसन एन्ड लाइभलीहुड पार्टनरसिपमा चाहिँ नि सिमिलर काइन्ड अफ प्रोग्राम चाहिँ स्टार्ट हुन लागेको, पाइलट हुन लागेको, जसले चाहिँ नि टिच फर नेपालको फेलोसिप जस्तै टिचर्सहरूलाई रिक्रुट गरेर रुरल एरियामा पठाउने अनि प्राइमेरी लेभलमा चाहिँ नि पढाउने 2 वर्षको लागि भन्ने आइडिया। अनि त्यो 2 वर्षदेखि खोजिराखेको जस्तै चिज आफूलाई पाएको जस्तो फिल भयो क्या। ओ अब यसबाट चाहिँ नि मैले गर्न खोजेको कुरा चाहिँ गर्न सक्छु। प्राइमेरी लेभलमा चाहिँ गएर बच्चा बच्चीहरूलाई चाहिँ नि त्यो जुन त्यो बेसिक नै उनीहरू त्यो नजानेर त्यो बिस्तारै त्यो ठुलो हुँदाखेरि चाहिँ त्यो पढ्न नै नसक्ने अवस्थासम्म पुग्छन्। त्यही सानो क्लासमै के हुन्छ भन्दाखेरि एबिसिडी नजानिकनै ठुलो क्लासमा पठाइदिने, अनि त्यसपछि एडिसन पढ्नुपर्ने टाइममा उनीहरूलाई नम्बर्सहरू आउँदैन, डिभाइड सिक्नुपर्ने टाइममा उनीहरूलाई मल्टिप्लिकेसन आउँदैन। त्यो ग्यापहरूले गर्दाखेरि चाहिँ पछि गएर चाहिँ ठुलो क्लासमा चाहिँ उनीहरूलाई पढ्नको लागि अप्ठ्यारो हुने, ड्रप आउटहरू पढ्ने, यो डिफ्रेन्ट रिजन्सहरू पछि हुने कारणले गर्दा चाहिँ ओके प्राइमेरी लेभलमै गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ नि अहिलेको काम चाहिँ नि गरिराखेको हो। अहिले चाहिँ नि हाम्रो प्रोग्रामको थ्रु 10 जना टिचर्सहरू चाहिँ नि पाँचपोखरी थाङपाल रुरल म्युनिसिपालिटीको 5 वटा बेसिक स्कुलमा चाहिँ डिफ्रेन्ट सब्जेक्ट्सहरू पढाइराख्नु भएको छ। मेरो प्राइमेरी रोल भनेको चाहिँ उहाँहरूलाई कसरी त्यो हामीले सोचेको इम्प्याक्ट ल्याउने, त्यसको लागि चाहिँ नि गाइड गर्ने अथवा मेन्टरको काम गर्ने हो अहिलेको लागि चाहिँ। ग्रेट, थ्याङ्क यू भेरी मच। मैले एकदम एक लाइनमा कन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ प्रश्नले भन्नुभएको कुरामा चाहिँ के हो भने हामीले कुनै काममा जति धेरै डिप डाइभ गर्छौँ त्यति धेरै नयाँ च्यालेन्जेसहरू, चुनौतीहरू हामीले पाउँछौँ र त्यही चुनौतीले नै हामीलाई फर्दर मोटिभेट गर्छ अपर्च्युनिटी फाइन्ड आउट गर्नको लागि। र त्यही सन्दर्भमा चाहिँ आई थिङ्क मोर देन 8 इयर्स होइन त एजुकेसनमा इङ्गेज भएको, एन्ड स्टिल वी आर फाइन्डिङ द सोल्युसन्स होइन त। ओके ग्रेट। सँगसँगै चाहिँ म एउटा कुरा तपाईँहरूलाई चाहिँ सेयर गर्न चाहन्छु। हाम्रो युट्युब लाइभबाट पनि अरू साथीहरूले हेरिराख्नु भएको छ र तपाईँहरूले प्रश्नहरू चाहिँ राखिराख्नु होला, प्रश्नहरू राख्नु, रियाक्सन्स दिनु होला, इङ्गेज हुनु होला। म अर्को प्रश्नमा जानुभन्दा अगाडि म 40 सेकेन्ड्सको एउटा भिडियो देखाउँछु। तर प्रश्न चाहिँ मैले अहिले नै तपाईँहरूलाई भने तपाईँहरूको काममा चाहिँ तपाईँले देखेका चुनौतीहरू के छन् र अहिले यो पेन्डेमिकले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको कम्युनिटी इङ्गेजमेन्टमा चाहिँ त्यो चुनौतीहरू कतिको थपिएका छन् अथवा घटेका छन् होइन। सम्भावित रूपमा बढेकै हुनुपर्ने हो, तर त्यो चुनौतीको बारेमा सोच्दै गर्नु होला। 40 सेकेन्डको समय र त्यसपछि हामी सुरु गरिहाल्छौँ। सो म एउटा भिडियो तपाईँहरूलाई म देखाउँछु, जस्ट तपाईँको स्क्रिन हेर्नु होला सबैजनाले। साउन्ड आएन सर, युट्युबको साउन्ड अन गर्नुपर्छ अब। सो यो एउटा भिडियो चाहिँ हाम्रो शैलजाजीको कामको एउटा सानो चाहिँ मैले क्लिप देखाएको थिएँ। सरी, युट्युबमा चाहिँ साउन्ड आएको थिएन कि सर। ओके,
यो भिडियो चाहिँ खास चाहिँ साउन्ड चाहिँ अलिक डिस्टर्ब नै थियो यो भिडियोको, तर मैले इमेजहरू देखाउन खोजेको थिएँ कम्युनिटी इङ्गेजमेन्ट कसरी चाहिँ उहाँहरूले गराइराख्नु भएको छ भनेर, किन हामी एकदमै धेरै कम्युनिटीका कुराहरू गरिरहेको थियौँ, अनि त्यही भएर मैले देखाउन खोजेको। र अलिक अघि पछि पनि म एउटा सानो क्लिप चाहिँ देखाउँछु, हाउ डु दे इङ्गेज देमसेल्फ भनेर। सो अब म फेरि त्यही प्रश्नमै आएँ। प्रश्न चाहिँ यसपालि म शैलजाबाट सुरु गर्न चाहन्छु। तपाईले चाहिँ के कस्तो चाहिँ चुनौतीहरू चाहिँ देख्नु चुनौती पाउनु भएको छ तपाईँको काममा हैन, र अहिले चाहिँ यो पेन्डेमिकले गर्दा के कति थपिएका छन् अथवा घटेका छन्, त्यो बारेमा लाइक मेरो चाहिँ 90% अफ द वर्क चाहिँ मोटिभेसनबाट सुरु हुन्छ, किनभने घर घरको महिलामा गएर उनीहरूलाई चाहिँ मोटिभेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अहिले आफै कम्युनिटीमा जान नपाइरहेको हुनाले चाहिँ के अरे एकदमै गाह्रो भइरहेको छ। अनि सेकेन्डली चाहिँ उनीहरूलाई फाइनेन्सियली त्यो गर्नको लागि भनौँ न फाइनेन्सियली केपेबल बनाउनको लागि चाहिँ एउटा मार्केट लिङ्केजको चाहिँ एकदम ठुलो आवश्यकता छ। अब अहिले मार्केट सबै बन्द हुँदाखेरि चाहिँ त्यो कुराको चाहिँ एकदम ठुलो क्राइसिस पनि भइरहेको छ। द थर्ड पार्ट इज लाइक अ लट अफ पिपल हु आर वर्किङ फ्रम होम, अब जस्तै डेली वर्कर्स भनौँ न, जो वुमन्सहरू अहिले काम गरिराख्नु भएको छ उहाँ पनि डेली वर्कर्समै पर्नुहुन्छ हैन। अब उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो डेली वेजेस पाउनलाई पनि गाह्रो भइरहेको छ, किनभने कतिजनाको चाहिँ ब्याङ्क अकाउन्टहरू हुँदैन हैन। त्यो भएकोले चाहिँ हामीले चाहिँ पर्सनली डिलिभर गर्ने अथवा हामीले कोअपरेटिभ जस्तो सुरु गरेको पनि थियौँ। कोअपरेटिभ सुरु गर्दाखेरि पनि वी ह्याड टु गो एन्ड डिपोजिट थिङ्स हैन। त्यो कुराहरू नभइरहेको भएर चाहिँ अलि यो कन्डिसनमा चाहिँ गाह्रो भइरहेको छ यो कोभिडको केसेसहरूमा। तर राम्रो पार्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि द पिपल हु वेयर पार्ट विथ अहिले हामीसँग जो पार्ट हुनुहुन्छ, लाइक दे आर पार्ट अफ आवर कम्युनिटी, दे आर वर्किङ विथ अस, उहाँहरूले चाहिँ वाट दे आर डुइङ इज लाइक दे आर वर्किङ एट होम। लट अफ हामीले काम गर्दाखेरि चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले कम्युनिटीमै के र मटेरियल छ त्यो मटेरियललाई चाहिँ हामीले मोबिलाइज गर्छौँ भन्दाखेरि maximum utilization of the resources that is available in the community itself. So they did not have problems weaving or collecting the raw materials. त्यो भएकोले चाहिँ उनीहरूले आफूले त काम गरिरहेकै छन्। अनि मेकिङ क्राफ्ट इज नट वान भनौँ न 1 घन्टा काम गर्यो सक्यो भन्ने खालको कुरा हुँदैन हैन। उनीहरूले चाहिँ लङ टर्मसम्म यसलाई गरेर चाहिँ दिन अहिले चाहिँ उहाँहरूले एउटा कलेक्सन बनाइरहेको छ, क्राफ्टको कलेक्सन। सो एउटा हिसाबबाट चाहिँ इट्स वर्किङ एज एन मेडिटेसन फर देम। उनीहरूले बसेर केही क्रिएटिभ कामहरू गरिरहेका छन्। उनीहरूले यो काम गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई मेन्टली अनि लाइक फिजिकली पनि अलि सहयोग भइरहेको छ। अपार्ट फ्रम द्याट उनीहरूले आफू सँगसँगै आफ्नो घरमा बसेको वरिपरि बसेको बच्चाहरू अथवा अरू महिलाहरूलाई पनि प्रभावित गरिरहेका छन्। सो अहिले चाहिँ पहिला धेरै काम हुन्थ्यो, उनीहरू इङ्गेज हुँदैन थियो। अहिले धेरैजना मान्छे घरमा बसिरहेको भएकोले चाहिँ उनीहरूको जुन ट्रेडिसनल क्राफ्ट छ, कल्चर छ, ट्रेडिसन छ भनौँ न, हेरिटेज छ, उनीहरूले चाहिँ दे आर गेटिङ एन अपर्च्युनिटी टु ट्रान्सफर इट फ्रम द ओल्डर जेनेरेसन टु द नेक्स्ट जेनेरेसन। सो यसबाट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इन अ लङ रन मेबी त्यो बच्चा जसले चाहिँ के अरे आफ्नो हजुरबा मेरो हजुरबाले यस्तो काम गर्थ्यो है अथवा मेरो हजुरआमाले यस्तो काम गर्थ्यो है भन्ने कुरा चाहिँ अब नाउ दे आर एक्सपिरियन्सिङ इट। Some are even practicing it because they are helping their moms and their dads in the craft they are making. So यसले चाहिँ like I think it's helping in the promotion and preservation of traditional craft and heritage, which is in a long run Nepal's identity. अनि एउटा अर्को चाहिँ के भइरहेको छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ फ्यामिली इन्गेजमेन्टको जस्तै which we miss हैन। अनि धेरैजनाले रियलाइज पनि गर्यो होला यो क्राइसिसमा चाहिँ अ लट अफ फ्यामिली आर कमिङ टुगेदर। अनि दे आर लाइक धेरैजना बाहिर बसेर काम गरेको आफ्नै कामहरूमा बिजी भएकोले दे डोन्ट रियलाइज द्याट दे आर मिसिङ दिस थिङ भनेर। सो दिस फ्यामिली इन्गेजमेन्ट एन्ड being coming together with the family and the community, यो खालको रियलाइजेसन पनि I think it is bringing in and it is also a good part of the crisis भन्नु पर्दैन। थ्याङ्क यू शैलजा तपाईको इन्साइटको लागि। चाहिँ चुनौती सँगसँगै चाहिँ कति धेरै अवसरहरू रहेछन् र सबैभन्दा इन्ट्रेस्टिङ पार्ट चाहिँ कम्युनिटी एम्पावरमेन्ट गर्दा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्ने कुरा मैले चाहिँ के बुझेँ भने
युटिलाइजिङ लोकल रिसोर्सेसले चाहिँ यस्तो पेन्डेमिकको बेलामा जब हामी लकडाउनमा लिमिट छौँ त्यतिखेर पनि काम चाहिँ रोकिएको रहेन रहेछ। किनभने र मेटेरियल्सहरू त गाउँकै हामीले युज गर्ने हो नि त। भनेपछि जुन हामीले चाहिँ आत्मनिर्भरताको कुरा गर्छौँ त्यो आत्मनिर्भरता पनि साँच्चै नै यो कम्युनिटी एम्पावरमेन्टको माध्यमबाट चाहिँ सम्भव हुँदो रहेछ। र सँगसँगै चाहिँ तपाईँले अरू धेरै कुरा सेयर गर्नुभयो, जस्तो फ्युचर मार्केटको लागि रेडी हुने होइन, आफ्नो कल्चर र प्र्याक्टिसेसहरूको लागि चाहिँ अझै धेरै चाहिँ स्किलफुल ह्युमन रिसोर्सहरू प्रिपेयर गर्ने र नेगेटिभली चाहिँ यो टाइममा जब हामी नेगेटिभली इङ्गेज हुन सक्ने चाहिँ एउटा चाहिँ च्यालेन्जेसहरू हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ त्यसमा पोजिटिभली चाहिँ कसरी हाम्रो इमोसन्सहरूलाई चाहिँ लिभरेज गरेर होइन अगाडि बढ्न सक्ने एउटा त्यो अपर्च्युनिटी पनि देखाउनु भयो। थ्याङ्क यू भेरी मच शैलजा, इट वाज रियली रियली मोटिभेटिङ। पर्सनली मेरो लागि चाहिँ आई बिलिभ अडियन्सको लागि पनि यो मोटिभेटिङ भयो। र मलाई एउटा प्रश्न सोध्न चाहिँ मन छ, तर यो प्रश्न चाहिँ यदि अडियन्सबाट कसैलाई सोध्न मन छ भने उहाँहरूले सोध्नु होला। तपाईँले के भन्नु भने तपाईँको मुख्य काम नै मोटिभेट गर्ने हो। मोटिभेटिङ समवान इज भेरी भेरी च्यालेन्जिङ एन्ड पार्टिकुलरली लाइक आई वुड से लाइक I struggle a lot in your part ma. So if anyone is interested from audience to learn, you know, how do you motivate, then please ask your question pani ra aru prashnaharu pani sodhnu hola. तर म किनभने मैले पछि पनि सोध्न मिल्छ, तर I just don't want to, यदि अडियन्सलाई त्यो इन्ट्रेस्ट छैन भने चाहिँ म मुभ अन मात्रै गर्न खोजेको। सो म त्यही नै अब प्रश्नलाई सोध्न चाहन्छु, सेम प्रश्न नै, जस्तो अहिले पेन्डेमिकले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको काममा चाहिँ होइन जुन तपाईँको चुनौतीहरू त्यो चुनौती थपिएका पनि र त्यो चुनौतीलाई चाहिँ तपाईँले कसरी समाधान गरेर राख्नु भएको छ त्यो कुरा चाहिँ अलिक सेयर गरिदिनु होला। ओके, अब हाम्रो त मेन काम भनेकै क्लासरुममा गएर पढाउने हो नि त होइन। अनि त्यसपछि कम्युनिटीमा जानु पर्यो। अनि टिचर्सहरू चाहिँ नि सबै त्यहीँ सिन्धुपाल्चोककै जिल्लाको भए पनि डिफ्रेन्ट पार्ट अफ सिन्धुपाल्चोक छन्। अनि त्यही भएर चाहिँ उनीहरू आफ्नो घरमा छन् अनि बच्चाबच्चीहरू आफ्नो घरमा छन्। अब त्यसलाई चाहिँ त्यो ग्याप छ। अब यतिकै हामीले यतिकै बसिराखेको भए पनि खासै केही फरक पर्दैन थियो, तर केही गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ नि सबैबाट चाहिँ नि त्यो एक खालको मोटिभेसन आयो होइन, केही चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने भयो। अनि त्यो के गर्ने त भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो इजिएस्ट वे अफ रिचिङ आउट टु आवर स्टुडेन्ट्स इज नट त्यो आइडियल वे, बट इजिएस्ट वे अफ रिचिङ आउट इज फेसबुकको भिडियोजको थ्रु लाग्यो। किन भन्दाखेरि टिभी सबैको घरमा छैन, अनि त्यसपछि रेडियो पनि करिब करिब त्यही नै हालत छ। तर के थाहा छ हामीलाई कम्युनिटीमा काम गर्दाखेरि भन्दाखेरि चाहिँ लट अफ पिपल ह्याभ स्मार्टफोन, राम्रो नभए पनि स्मार्टफोन छ। अनि त्यसपछि दे युज डाटा, अनि त्यसपछि फेसबुक चलाउँछन् भन्ने चाहिँ हामीलाई थाहा छ। इफ वी रिच आउट टु द अडल्ट्स अफ द्याट कम्युनिटी थ्रु फेसबुक एन्ड त्यो भिडियोजहरूको थ्रु चाहिँ हामीले उनीहरू हाम्रो बच्चाबच्चीहरूसँग रिच आउट गर्न सक्यो थ्रु द्याट अडल्ट भने चाहिँ नि त्यस पछाडि चाहिँ त्यो ग्याप ब्रिज गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो कन्क्लुजन रह्यो। त्यही भएर चाहिँ अहिले हाम्रो 10 जना टिचर्सहरू चाहिँ भिडियोहरू धमाधम बनाउन लागिरहेका छन्। सो भिडियोज म एउटा भिडियो चाहिँ यहाँ देखाउन खोज्छु, जस्ट एकदमै छोटो छ। कस्तो खालको भिडियो भनेर त्यसले चाहिँ एउटा खालको आइडिया दिन्छ होला। आज हामी एक अङ्कको जोड सिक्छौँ। यो जोडको चिन्ह हो। यो चिन्ह आएपछि वा प्रयोग गरेपछि हामीले थप्ने, सँगै राख्ने वा जोडेर राख्ने गर्नु पर्दछ। अब यो कति हो? 1। यो के को चिन्ह? जोडको चिन्ह। अनि यो कति हो? 2। 1 मा 2 जोड्दा जोडफल कति हुन्छ भनेर पत्ता लगाउँदा अब 1 मा कतिवटा हुन्छ? एउटा अथवा एकवटा। 1 मा एउटा अथवा एकवटा हुन्छ भने एउटा पेन्सिल लिनुहोस्। अब 2 मा कतिवटा हुन्छ? 2 मा 2 वटा हुन्छ। 2 मा 2 वटा हुन्छ भने अब 2 वटा पेन्सिल थप्नुहोस्। 1 वटा 2 वटा। 1 वटा पेन्सिलमा 2 वटा पेन्सिल थप्दा जम्मा कतिवटा पेन्सिल भयो? 1 2 3 वटा। अब यहाँ 3 लेख्नुहोस्। 1 मा 2 जोड्दा जोडफल कति भयो? 3। ओके, यस्तै खालको सर्ट भिडियोजहरू चाहिँ नि हामीले बनाउँदै गइरहेको छौँ। अब यसलाई चाहिँ नि पाँचपोखरीको शिक्षा समितिको चाहिँ नि पेजबाट, अर्गनाइजेसनको पेजबाट चाहिँ नि लगायत अरू हामीले जो त्यो कम्युनिटीमा हामी रिच आउट गर्न सक्छौँ ती मान्छेहरूको चाहिँ फेसबुकको थ्रु चाहिँ नि यो भिडियोजहरूलाई चाहिँ नि भाइरल बनाउने प्लान छ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ बच्चाले यसको भिडियोजहरूको थ्रु चाहिँ नि सिकुन् भन्ने चाहिँ नि। अनि यही हो।
Very impressive. Like I feel when I see people like you, like teachers like you, I feel like मेरो टिचर पनि लाइक यसरी नै हुन्थ्यो होला, लाइक मैले पनि यसरी नै सिक्न पाएको भए चाहिँ कति इन्जोय गर्थेँ जस्तो चाहिँ लाग्छ। तर डेफिनेटली लाइक आई फिल हाम्रो बच्चाहरूसँग चाहिँ अहिलेको यो पेन्डेमिकले चाहिँ नकारात्मक होइन सकारात्मक पोसिबिलिटी पनि छ बिकज अफ योर इङ्गेजमेन्ट। कमिङ टु पदम होइन, सेम प्रश्न र अलिकति यो प्रश्नलाई चाहिँ मैले अझै पर्सनल टच दिँदाखेरि चाहिँ इफ यु वेयर नट इन द्याट कम्युनिटी पदम वेयर यु आर राइट नाउ होइन, के चाहिँ फरक पर्थ्यो होला त्यहाँका समस्याहरूमा चाहिँ तपाईँ भएर र नभएर चाहिँ के नै फरक पर्यो त्यो बारेमा अलिकति सेयर गरिदिनु होला इन एडिसन टु प्रिभियस क्वेसन्स। पदम हुनुहुन्छ? हजुर हजुर सलिम भाइ। अब इमिडिएट चाहिँ ठ्याक्कै यदि म नभएको भए या मैले यहाँ काम नगरिरहेको भए अहिले पेन्डेमिकमा अब तरकारीहरू रेगुलर प्रोडक्टहरू केही पनि आइरहेको हुँदैन गाउँमा, एकदमै सर्टेजहरू छ, मान्छेसँग प्रोडक्सन पनि आफ्नै फार्ममा पनि प्रोडक्सन भइरहेको छैन, आफ्नो फार्मल्यान्डमा पनि, अनि त्यो चाहिँ रोकिन्थ्यो होला। अहिले हामीले फ्रेस भेजिटेबल्सहरू जस्तै मेजरली मसरुम चाहिँ सप्लाई गरिरहेछौँ होइन रेगुलरली लोकल कम्युनिटीमा, त्यो हुन्थेन होला सर्ट उसमा चाहिँ। तर यसको अलिकति बिगर पिक्चरमा हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले हामीले जब यहाँ फार्म सेटअप गऱ्यौँ अनि त्यसपछि एक लेभलको यो एन्टरप्रेन्योरसिप पनि पोसिबल रहेछ, एग्रिकल्चरमै पनि एज अ प्रोफेसन अकुपेसनको रूपमा लैजान सकिन्छ, यसलाई चाहिँ अलिकति कमर्सियल गर्न सकिन्छ भन्ने जुन म्यासेज गइरहेछ, मान्छेहरू आउनुहुन्छ होइन, कम्युनिटीको मान्छेहरू बुझ्न खोज्नुहुन्छ के गर्दै हुन्छ सर, यो चाहिँ तपाईँ यति धेरै पढे लेखेको मान्छे अनि फेरि किन चाहिँ कृषिमा यसरी काम गर्नुभएको भनेर आउनुहुन्छ होइन। अनि त्यसपछि अब यसको चाहिँ सिग्निफिकेन्स, यो काम गर्नु बिहाइन्डको चाहिँ भिजन चाहिँ यो हो भनेर उहाँहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले यो पनि सम्भावना रहेछ नि त भनेर कुरा गर्नुहुन्छ। अनि मैले चाहिँ सकेसम्म यसलाई कम्युनिटी लेभलमा कम्युनिटीको मान्छेको चाहिँ एउटा ग्रुप बनाएर अगाडि लैजान मिल्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ पिच गरिरहेको छु, त्यही लेभलबाट काम गर्न चाहिँ खोजिरहेको छु। अबको पेन्डेमिक पछिको डिरेक्सन त्यही हुन्छ मेरो कामको। अनि उहाँहरूले चाहिँ एक ग्रुपमा पनि यस्तो कामहरू पोसिबल छ नि त, हामी पनि गर्न सक्छौँ। पहिला पनि सानो सानो लेभलमा कामहरू त भइरहेको, तर त्यसलाई प्रपरली त्यो मेन्टरिङ च्यानलाइजिङ गरिदिने त्यो के भन्छ सोर्स या त त्यो टिम नभएर चाहिँ कामहरू फुल फ्लेजमा इफिसियन्टली चाहिँ नभएको। अनि त्यो चाहिँ इन्साइटहरू उहाँहरूलाई दिने होइन, यो पनि पोसिबल छ भनेर एउटा बिगर पिक्चर देखाउने काम चाहिँ हुन्थेन होला म नभएको भए होइन। अनि अर्को चाहिँ ठ्याक्कै अहिले चाहिँ हामीले पालिकाको नि यो म पोलिसी लेभलमा काम गर्दैछु, जस्तै यहाँ लोकल एन्टरप्रेन्योरसिप प्रमोसन पोलिसी बाट चाहिँ म पनि टिम मेम्बर भएर काम गर्दैछु। हामी 5 जनाको एउटा टिम छ अनि हामीले चाहिँ लोकल लेभलमा चाहिँ एन्टरप्रेन्योरसिप कसरी यसलाई एन्टरप्रेन्योरसिप फोस्टर गर्न सकिन्छ, कसरी चाहिँ एउटा इकोसिस्टम डेभलप गर्न सकिन्छ भनेर एउटा ड्राफ्ट बनाएर अब त्यो ठ्याक्कै इम्प्लिमेन्टेसनको फेजमै पुगिरहेको। त्यो अहिले अलि यो कोरोनाले गर्दा चाहिँ एक्सनमा चाहिँ आइसकेको छैन। अनि त्यस्तो त्यस्तो बसहरू त्यो कुराहरू, अनि त्यसले चाहिँ ठ्याक्कै एक्सन लेभलमा गाउँपालिकाले चाहिँ अहिले ठ्याक्कै यो पेन्डेमिकको सिचुएसनमा चाहिँ बाहिरबाट आउने यो तरकारीहरू यस्तो यस्तो कुराहरू चाहिँ त्यसले पनि अब त्यो भाइरसहरू ल्याउन सक्छ होइन भनेर त्यो कुराहरू चाहिँ ठ्याक्कै रोकेर अब लोकललाई चाहिँ कसरी प्रमोट गर्ने, अहिले इन्सेन्टिभका कुराहरू कति कुराहरू आइरहेको छ नि, त्यो चाहिँ हामीले ठ्याक्कै पोलिसी लेभलमा त्यो कुरा उठाएको हुनाले ठ्याक्कै गाउँपालिकाले नि एउटा पोलिसी लेभलबाट एक्सन लेभलमा गइरहेछ। अनि लोकल लेभलमा चाहिँ मान्छेहरूसँग अब यसलाई चाहिँ मान्छेहरूलाई नि त्यो एउटा एक्जाम्पल सेन्स अफ पोसिबिलिटी भन्छौँ हामीले, त्यो चाहिँ अब यो पनि पोसिबल छ भन्ने कुराहरू त्यो आइरहेछ। अनि डिफ्रेन्ट लेभल अफ कोलाबोरेसनको कुराहरू अब इन्डिभिजुअल पनि मान्छेहरू जस्तै हामी पनि गर्छौँ सर, हामी पनि सिकाइदिनुहोस् हामी कसरी गर्न सकिन्छ, मार्केटमा मार्केट कसरी बनाउने भन्ने कुराहरू। अनि अब स्मल लेभलमा पहिले अलिअलि सानो सानो फार्महरू जो हुन्छ उहाँहरू पनि अब यसलाई स्केल अप गर्नुपर्छ भन्ने लेभलमा त्यो ठ्याक्कै हाम्रो कामको इम्प्याक्ट चाहिँ एउटा त रेगुलर भेजिटेबलदेखि लिएर अब अर्को चाहिँ यसलाई एन्टरप्रेन्योरसिपतिर अनि ठ्याक्कै यो पोलिसी लेभलबाटै यो 3 तहमा चाहिँ भइरहेछ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अनि अहिले पेन्डेमिकमा चाहिँ काम गर्ने पनि ठ्याक्कै हामीले पनि काम गर्ने मोडालिटी पनि अब चेन्ज गरिरहेछौँ। जस्तै हरेक प्रब्लममा चाहिँ पहिला चाहिँ मैले ठ्याक्कै प्रब्लमहरू मात्रै देखिरहेको हुन्थ्यो, तर फेलोसिपमा चाहिँ यस्तो खालको लर्निङ भयो कि त्यो प्रब्लमभित्रै
कति सल्युसनहरू हुँदो रहेछ, त्यो क्राइसिसको टाइममा पनि कति कुराहरू गर्नु मिल्दो रहेछ होइन। अनि अहिले ठ्याक्कै अब पहिला पहिला चाहिँ हामीले सिधै होलसेलमा लगेर सामानहरू बेचिदिन्थ्यौँ, अनि अहिले चाहिँ अब पुरै त्यो जसरी अनलाइन डेलिभरी भइरहेको हुन्छ त्यही त होइन, तर हामीले घुम्ती सेवा भनेर नाम दिएका छौँ। हामी टोलमा गएर अलिक त्यो इन्डिभिजुअललाई नै होम टु होम डेलिभरी गरिरहेको हुन्छौँ सामानहरू। त्यसले गर्दा चाहिँ एक त सिधै प्रोडक्सन गर्नेबाट सिधै कन्ज्युमरको हातमा पुग्यो, त्यो भएपछि बिचमा प्राइस मार्जिनहरू यताउति भएन, उहाँ किन्ने मान्छेलाई सस्तो, अनि हामीले प्याकेजिङहरू सबै कुराहरू राम्ररी गर्छौँ, अनि त्यो किन्ने मान्छेलाई नि बेनिफिट भयो, हामीले नि अरूलाई चाहिँ पैसा दिनुपर्ने सिधै डाइरेक्टली हाम्रो उसमा आयो। अनि यसरी अब सिफ्टहरू पनि भइरहेछ कामको। हजुर पदम सुनिरहेछौँ हामी। हजुर हजुर दाइ। अनि च्यालेन्जेसको कुराहरूमा चाहिँ अब मैले अहिले ठ्याक्कै देखिरहेको चाहिँ अब एक त मान्छेहरूलाई चाहिँ होइन, अब मान्छेहरूलाई बुझाउन र ठ्याक्कै बुझिसकेपछि त्यो एक्सनमै ल्याउनु हुन्छ नि, सँगसँगै लैजान चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ अलिकति च्यालेन्जिङ भइरहेछ होइन। पहिला सुरुमा मैले फर्स्ट यो कामहरू सुरु गर्छु या अब गर्छु भन्दाखेरि सहर जस्तो मान्छेले कहाँ खेतीपाती गर्छ भन्ने टाइपको कुराहरू हुन्थ्यो, तर जब एक्सनै गरेर सबै त्यहाँ पुरा फार्महरू सेटअप गर्यो, त्यो भइसकेपछि मान्छेले अब हुन्छ हो रहेछ पदम सरले नि गर्ने रहेछ भनेर त्यसरी देख्दै हुन्थ्यो। अनि त्यो भइसकेपछि नेक्स्ट लेभलमा चाहिँ अब सँगै गरौँ त, या तपाईँहरू पनि गर्नु नि त, अनि भनेर त्यो गराउन नै क्या ठ्याक्कै त्यो कुरा एउटा च्यालेन्जिङ भइरहेछ। अनि ठ्याक्कै अर्को चाहिँ अब लोकल लेभलमा चाहिँ काम गरिरहेको छु मैले अहिले ठ्याक्कै पोलिसीकै कमिटीमा बसेर, अनि प्लानिङदेखि एक्जिक्युसनसम्म सबैमा चाहिँ डिरेक्टली इन्भल्भ भइरहेको छु। तर त्यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै अब एक्जिक्युटिभ लेभलको र अनि त्यो लोकल लेभलको जो इलेक्टिभ रिप्रेजेन्टेटिभ उहाँहरूको बिचको त्यो कन्भर्सेसनहरू पनि एकदमै राम्रो हुन्छ, तर त्यो ठ्याक्कै त्यो उहाँहरूको बिचमा कति कुराहरूको त्यो कोलाबोरेसनहरू नहुँदो रहेछ। त्यसले गर्दा चाहिँ एउटा गाह्रो भइरहेछ ठ्याक्कै कुराहरूलाई एक्सनमा लैजान। अनि अहिले पेन्डेमिकले चाहिँ अब ठ्याक्कै अहिले चाहिँ म ट्रायल फेजबाट फुल फेजमा काम गर्ने स्केलमा पुगेको छु। फार्मको चाहिँ अहिले स्केलअप गर्नुपर्ने बेला, अनि कति कुराहरू मटेरियलहरू कति कुरा प्रोक्युर नै गर्न पाइरहेको छैन, प्रोक्युरमेन्ट प्रोसेस पुरै लगभग बन्द नै छ, अहिले कहीँ पनि जान पाइँदैन। अनि हामीले चाहिँ यो 2-3 महिना चाहिँ गाउँको मान्छेहरूसँग डेटाहरू कलेक्ट गरेर मान्छेहरूसँग बसेर, अनि हामी आफै त्यो पोलिसी लेभलको मान्छेहरू बसेर गाउँपालिकालाई एकदमै जस हाम्रो चाहिँ एकदम बेस्ट अफ द बेस्ट त्यो एउटा ड्राफ्ट बनाएर दिएको थियो, उहाँहरूले नि एकदमै राम्रोसँग लिनुभएको थियो त्यसलाई, त्यो पास चाहिँ भइसक्यो। तर त्यो अब ठ्याक्कै एक्सनमा जानुपर्ने, अब नयाँ बजेट आउने पनि बेला भइरहेछ। अब अहिले चाहिँ त्यो एक्सन प्लान रेडी भएर त्यही अनुसारको प्रोग्रामहरू प्लानहरू हुनुपर्ने, त्यो चाहिँ बन्न पाएको छैन। एउटा त्यो भयो, पोलिसी लेभलमा चाहिँ त्यसरी इम्प्याक्ट भइरहेछ। अब मेरो आफ्नै फार्ममा पनि अब स्केलअप गर्न पाइरहेको छैन, अनि मान्छेहरूलाई पनि धेरै भिडभाडहरू गर्न पाइँदैन। त्यही भएर हुन्छ नि मान्छेहरूसँग त्यो कम्युनिकेट गर्न हुन्छ नि, अरू मान्छेहरूलाई सँगै ल्याउन त्यो चाहिँ अलिकति गाह्रो भइरहेछ। ग्रेट, थ्याङ्क यू भेरी मच। अब हामी क्वेसन एन्सर सेसनमा जान्छौँ, तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मेरो तीनैजना प्यानलिस्टलाई चाहिँ एउटा प्रश्न हो, वाइ डु यु थिङ्क लाइक कम्युनिटी एम्पावरमेन्ट इज एसेन्सियल होइन, यसले चाहिँ कसरी चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छ होइन, अथवा कन्ट्रिब्युट गर्छ एन्टायर इकोसिस्टमलाई, तपाईँको आफ्नो बुझाइमा चाहिँ सेयर गरिदिनु र। तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले पदमलाई एउटा प्रश्न गर्न खोजेँ। अघि तपाईँले भन्दै सर जस्तो पढेको मान्छे कहाँ खेती गर्ने भन्ने कुरा होइन, जस्तो पदमको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ आफ्नो ब्याचको गोल्ड मेडलिस्ट पनि हो होइन, र यो सन्दर्भमा चाहिँ लाइक डेफिनेटली लट अफ पिपल वुड हेभ कम होइन, लाइक मेबी तपाईँको फ्यामिली मेम्बर फ्रेन्ड्सहरू पनि होइन, एन्ड आई नो लाइक आइ एम नट गोइङ टु सेयर अबाउट द स्कलरसिप, बट एउटा प्रेस्टिजियस स्कलरसिप पनि तपाईँले चाहिँ छोड्नु भएको थियो होइन, तपाईँले जे गरिराख्नु त्यो गर्ने क्रममै। अब यो यस्तो स्ट्रङ डिसिजन लिँदाखेरि चाहिँ होइन, मैले अघि तपाईँले भन्ने कुराहरूमा जस्तो मैले देखेको चाहिँ तपाईँको कामले चाहिँ स्केलिङ भइरहेछ, सेल्फ सस्टेनेबिलिटी भइरहेछ, पोलिसीमा लोकल लेभलको गभर्मेन्टको क्यापेसिटी बिल्डिङ, पोलिसी मेकिङमा हेल्प भइरहेछ, एन्टायर इकोसिस्टमको चाहिँ स्ट्रेन्थेन भइरहेछ। तपाईँले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ नयाँ एन्टरप्रेनरहरूलाई मेन्टर गर्न सक्ने, सहरबाट मात्रै गाउँको मान्छे सहर पलायन भएर चाहिँ लेबर वर्कर भएर मात्रै काम गर्नु साह्रो छ, हाम्रै गाउँमा पनि केही गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ त्यो पोसिबिलिटी पनि देखेका छन् होइन। तर एज एन इन्डिभिजुअल अरूले त पाएन, एज एन इन्डिभिजुअल चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ के बेनिफिट हुन्छ यसले होइन, अथवा लाइक एउटा इन्डिभिजुअललाई चाहिँ के बेनिफिट हुन्छ यसले, कि म चाहिँ एउटा फिलान्थ्रोपी नै हो भनेर मात्रै भनौँ न एक हिसाबमा चाहिँ, अब त्यो हिसाबले मात्रै हो कि एज एन सोसियल एन्टरप्रेनर
चाहिँ एउटा इन्डिभिजुअललाई चाहिँ के बेनिफिट हुन सक्छ त्यस? मेरो लागि चाहिँ मेन त लर्निङ हो त होइन। जस्तै अब हुन्छ नि एउटा कम्युनिटीमा बसेर हामी जहिले पनि हुन्छ नि अब बुक पढ्छौँ होइन, अब मुभीहरू हेरेर हुन्छ, डकुमेन्ट्री कति कुराहरूको छ नि त्यो भित्र, कति कुराहरूले चाहिँ हामी बनाएका छौँ कि होइन। यतिकै त हाम्रो अब आफ्नो मात्रै थट छैन, हामी जे छौँ जे कुरा गर्छौँ त्यो त कति कुराको इन्फ्लुएन्स छ बुकदेखि लिएर होइन। हामी अहिलेसम्म कति कुराले ग्रुम भयो भन्ने कुरा त ठ्याक्कै अब त्यही भएर होइन मैले ठ्याक्कै यो कुरा चाहिँ फेलोसिपको बेला नि रियलाइज गरेको। कति कुराहरू हामीले दिन मात्रै खोजिरहेको हुन्छ कि यस्तो बने हुन्थ्यो, यस्तो चाहिँ बनाउन सकिन्छ, यो गऱ्यो भने चाहिँ दामी हुन्छ, राम्रो हुन्छ, यो चाहिँ हो नि त, यसरी विकास गर्न सकिन्छ। तर इसेन्स चाहिँ के हो त होइन, एउटा कम्युनिटीको चाहिँ निड के हो त, मान्छेलाई के चाहिएको छ, लोकल लेभलमा चाहिँ के कुराको ग्याप छ, के कुराको अपर्च्युनिटी छ होइन। अनि खास त त्यो चाहिँ हामीले बुझ्न बिर्सिँदो रहेछ क्या होइन। जति कुरा हाम्रो भित्र छ या हामीले जति एक्सपोजर पाछौँ, जति मेन्टरिङ जे भइरहेछ त्यसकै आधारमा सबै कुराहरू गरिरहेको हुन्छ क्या। त ठ्याक्कै लोकल लेभलमा चाहिँ के चाहिएको छ त होइन। अब सपोज मलाई एकदम मोमो मिठो लाग्छ भने मैले चाहिँ अरू मान्छेलाई मोमो मात्रै दिन्छु, तर त्यो मान्छेलाई चाहिँ के चाहिएको छ त मैले बुझ्दैन नि त, त्यो मान्छेलाई मोमो मिठो लाग्छ लाग्दैन हो। अहिले मेरो चाहिँ ठ्याक्कै मेरो यो सबै काम गर्नुको पछाडि या मैले देखाएको चाहिँ त्यो लोकल कम्युनिटीको निड चाहिँ के हो त होइन, कम्युनिटीलाई चाहिँ के चाहिएको छ, किन चाहिँ त्यो भइरहेको छैन त कामहरू होइन। अब त्यो फार्मिङ भने त नेपालको लागि हुन्छ, हाम्रो एग्रो इकोनोमी भन्छ हामी, तर यो त खासै ट्रेनिङ लिनुपर्ने या सिकाउनु पर्ने या न, अब त्यो त त्यति होइन जस्तो लाग्छ मलाई। फार्मिङ त स्किलहरू त हाम्रो यहाँ त इनहेरेन्ट नै हो होइन। जस्तै हामी कतिजनालाई देखिरहेको हुन्छौँ गाउँदेखि सबै एन्टायर कन्ट्री नै अहिले पनि फार्मिङ नै बेस छ। अनि त्यस्तो गाउँमा पनि मान्छेले चाहिँ किन जग्गा बाजो छोडिरहेछ होइन, सबै कुरा छ किन गरिरहेको छैन, किन हो, यो कुराहरू यो डाइनामिक्स बुझ्नलाई चाहिँ मलाई चाहिँ अब मैले बुक मात्रै पढेको भए या रिसर्च गरेको भए अथवा सो म यहाँ स्टप गरेँ पदम तपाईँलाई, र यो सोध्न खोजेको चाहिँ तपाईँले बुझ्नु किन जरुरी छ क्या खासमा? जस्तो अरू यो बुझेर तपाईँलाई चाहिँ कसरी बेनिफिट हुन्छ अहिले? अब यो बुझेर म आज चाहिँ एउटा पालिकाको पोलिसी लेभलमा काम गर्दैछु, कुनै दिन त म देशको पोलिसी लेभलमै पुग्छु होला, त्यो लेभलसम्म नि पुग्छु नि त। जुन दिन म लेभलमा पुग्छु त्यो दिन चाहिँ मैले एउटा भोटे नाम्लाङको लोकल फार्मरलाई चाहिँ मैले कसरी चाहिँ सपोर्ट गर्न सक्छु होइन। अब हाम्रो देशमा या एन्टायर यो पोलिसी लेभलमा पोलिसी मेकिङ बडीमा चाहिँ राम्रो राम्रो पोलिसीहरू बन्छ, तर किन चाहिँ त्यो इफेक्टिभली इम्प्लिमेन्ट हुँदैन भन्दाखेरि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने त्यो ग्राउन्ड लेभलको रियालिटीहरू हुन्छ नि। अब के छ त इसेन्स नै थाहा छैन भने हामी माथिबाट गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, त्यो दिन सक्छौँ कि सक्दैन। त्यही भएर आज अब मैले फेलोसिपको बेला चाहिँ कम्युनिटी बुझ्ने मौका पाएँ, अझ आफ्नो अन्डरस्ट्यान्डिङ डिप गराउनलाई चाहिँ म डिप बनाउँदैछु अहिले। अनि एक दिन त जब म पोलिसी लेभलमा पुग्छु या अझ योभन्दा इम्प्याक्टफुल काम गर्ने लेभलमा पुग्छु, त्यो दिन म त्यो फार्मरलाई, त्यो एकजनालाई चाहिँ हेरेर चाहिँ पोलिसीहरू डिजाइन गर्छु, त्यसले चाहिँ इम्प्याक्टफुल काम बन्छ र त्यसले चाहिँ रियल चेन्ज ल्याउँछ जस्तो लाग्छ। ओके, सो थ्याङ्क यू भेरी मच पदम। यो म सेयर गर्छु, म एउटा स्टोरी पनि सेयर गर्छु अहिले पछि होइन, समय भयो भने। तर म यहाँनिर फेरि मेरो अघिको प्रश्न एन्ड देन विल गो टु क्वेसन एन्सर राउन्ड, फ्लोर ओपन हुन्छ अब एकैछिनमा। सर्टमा चाहिँ भनिदिनु होला, प्रश्नबाट स्टार्ट गरौँ। वाइ डु थिङ्क कम्युनिटी एम्पावरमेन्ट इज इम्पोर्टेन्ट, अथवा कम्युनिटी लिडरसिप चाहिँ किन जरुरी छ आजको समयमा? पदम, शैलजा, त्यसपछि सरी प्रश्निल, शैलजा अनि पदमले त्यसपछि भन्नु होला। आई थिङ्क त्यो कम्युनिटी इम्पावरमेन्ट किन जरुरी छ भनेर सोच्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नेपाल कसरी फर्म भएको छ भनेर चाहिँ नि बुझ्न जरुरी छ होला। जस्ट लाइक काठमाडौँ अथवा पोखरा अथवा त्यो सिटिजहरू मात्र चाहिँ नि नेपाल होइन। अनि त्यस पछाडि यदि यो देशलाई ओभरअल चाहिँ नि डेभलप गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ नि वी ह्याभ टु स्टार्ट फ्रम द कम्युनिटी जस्तो लाग्छ होइन। अनि त्यो कम्युनिटीमा पनि डिफ्रेन्ट स्टेक होल्डर्सहरू हुन्छ, अनि उनीहरूलाई इम्पावर गर्नुको आई डोन्ट नो इम्पावरमेन्ट चाहिँ नि राइट वर्ड हो वा होइन, त्यो उहाँहरूसँग जे छ त्यो म्याक्सिमम क्यापेसिटीमा उहाँहरूलाई लिएर जाने चिज चाहिँ नि गर्नु जरुरी छ होला। अनि त्यस पछाडि जब त्यो सानसानो कम्युनिटीहरू चाहिँ नि सानसानो कम्युनिटीको चाहिँ त्यो सानसानो इलिमेन्ट्सहरू चाहिँ जब त्यो फुल पोटेन्सियलमा काम गर्न थाल्छन् अनि त्यस पछाडि मात्रै देश चाहिँ डेभलप हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यही भएर चाहिँ कम्युनिटी इम्पावरमेन्ट जरुरी छ। अनि त्यसपछि वाइ हामी जस्तो युथहरू भन्दाखेरि चाहिँ नि सबैभन्दा त्यो
इनर्जी भएको अथवा त्यो आफ्नो यो 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 एजको युथहरूले नै हो गर्ने हो म्याक्सिमम प्रोडक्टिभिटी निकाल्ने चाहिँ यही लेभलको युथहरूले नै हो जस्तो लाग्छ। त्यही भएर युथको इन्भल्भमेन्ट चाहिँ नि जरुरी हुन्छ जस्तो लाग्छ दाइ मलाई। थ्याङ्क यू भेरी मच। शैलजा प्लिज। Thank you so much, Dada. I totally agree with your points. है ना, जस्तै तपाईले भन्नुभयो कि like we have to start from the community. हैन, कुनै पनि कुरा सक्सेसफुल हुन देशमा एकदमै स्ट्रङ हुनुपर्छ। अब देशको ब्याकबोन भनेको नै त्यसको जनता हो। त्यो जनता भनेको नै त्यो कम्युनिटीको पिपल हो। सो जब द मेजर प्रब्लम वाज लाइक के अरे अहिलेको पनि मेजर प्रब्लम के छ भने ब्रेन ड्रेनको कुरा भइरहेछ, एनर्जी ड्रेनको कुरा भइरहेछ। मान्छेहरूले आफ्नो गाउँ छोडेर अरू ठाउँमा गएर काम गरिरहेको छन्। जस्तै अहिलेको सिचुएसन हेर्नु पर्यो भने कतिजना मान्छेहरू साउथ भनौँ न विभिन्न अरू देशमा फसिरहेका छन्। दे क्यानट कम ब्याक टु देयर कम्युनिटी। हैन, यो कुरा हामीले देखिरहेका छौँ। सो यो इन्गेजमेन्ट मेबी 10 years डाउन द लाइन भएको भए 10 वर्ष अगाडि मान्छेहरू सबै आफ्नै कम्युनिटीमा बसेर त्यही कम्युनिटीलाई स्ट्रेन्थन गरेर त्यो कम्युनिटीलाई एक लेभल अगाडि लाग्न सकेको भए पदमले जुन काम गरिरहेको छ हैन, प्रश्न दाइले जुन काम गरिराख्नु भएको छ त्यो काम गरेर त्यहीँको कम्युनिटीले आफ्नै कम्युनिटीलाई अगाडि बढाउन सकेको भए maybe we wouldn't have been in this situation. So when we talk about community, I think we are talking about the backbone of the country, and that's why it is very essential that we invest in the community. Thank you. Totally agree with you, Shailaja. And मैले यसरी इन्टरप्रेट गरेँ, लाइक वी मे से हैन, लाइक म त्यो कम्युनिटीसँग चाहिँ म कसरी रिलेटेड छु त भनेर भन्न सक्छ हामीले अहिलेको सिचुएसन हेरौँ। आजको दिनमा नेपालीहरू लगभग 20 लाख नेपालीहरू चाहिँ विदेशमा हुनुहुन्छ। धेरै जस्तो साउदी अरेबिया र मिडल इस्ट र मलेसियामा हुनुहुन्छ र भारतमा हुनुहुन्छ। अब यो कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कम्युनिटीका हाम्रै नेपाली दाजुभाइहरू जो बाहिर हुनुहुन्छ, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो हुनुहुन्छ, उहाँहरू यदि त्यसबाट यो संक्रमण यदि उहाँहरूमा भएको छ भने यसबाट के हामी अछुतो हुन सक्छौँ त? हैन, अवश्य पनि सक्दैनौँ नि त। तर सबभन्दा पहिला कुरा त उहाँहरू त्यहाँ किन जानुभयो भन्दाखेरि रोजगारीको लागि, फाइनान्शियल सस्टेनेबिलिटीको लागि, हैन, अपर्च्युनिटिजको लागि जानुभयो नि त। तर त्यही अपर्च्युनिटी हाम्रै कम्युनिटीमा भएको भए त आज हामी कति सेफ फिल गर्थ्यौँ होला। आज 81 चाहिँ हाम्रो प्रत्येक दिन अहिले जुन हामी न्युजहरू सुनिरहेको छौँ अलिकति त्रसित वातावरणमा छ भने अहिलेको सिचुएसन भनेको चाहिँ अब हामीले एक्ट गर्नुभन्दा यदि हामीले 10 वर्ष अगाडि नै यसमा एक्ट गरेर हाम्रो कम्युनिटीलाई एम्पावर्ड गरेको सायद यो सिचुएसन हुँदैन थियो होला। मैले यसरी कनेक्ट गरेँ एन्ड डेफिनेटली मैले शैलजालाई यसैसँग जोड्न खोजेको चाहिँ बिकज यु वर्क विथ फिमेल एज वेल एज चिल्ड्रेन, हैन। सो यो पर्सपेक्टिभमा चाहिँ वाइ इट इज क्रुसियल फर कम्युनिटी लिडरसिप, हैन, अथवा कम्युनिटी एम्पावरमेन्ट चाहिँ त्यो सेक्टरमा चाहिँ किन जरुरी छ भनेर एकदमै सर्टमा भन्नुहुन्छ तपाईँले? मैले वुमन र चिल्ड्रेन किन भने भन्दाखेरि चाहिँ whenever we talk about a financial भनौँ न ट्रान्ज्याक्सन ट्रेड होस् जे भए पनि हैन, इट निड्स जे कुराको पनि कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सस्टेनेबिलिटी चाहिँ हुनुपर्छ। इट निड्स टु कन्टिन्यू, हैन। यदि हामीले एउटा महिलासँग काम गरिरहेका छौँ अनि एट वान पोइन्ट द्याट गेट्स त्यही टर्मिनेट हुन्छ भने त्यसले चाहिँ उसको फ्युचरमा चाहिँ त्यो इन अ लङ रन त्यसले बेनिफिट पाउन सक्दैन। तर यदि उसले त्यो स्किललाई चाहिँ इन एन एजुकेटेड स्टुडेन्ट अथवा एकजना उसको बच्चालाई चाहिँ उसले ट्रान्सफर गर्छ भने चाहिँ उसले एजुकेसन पनि पाइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ देन ही बिकम्स नट जस्ट अ क्राफ्टम्यान बट अ क्राफ्ट म्यानेजर, हैन। सो उसले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एज अ मार्केटको रूपमा एज एन भनौँ न लाइक माइक्रो इन्टरप्राइजको रूपमा, माइक्रो इन्टरप्राइज पनि हुन सक्दैन, लाइक मेबी अ बिग इन्टरप्राइजको रूपमा पनि उसले चलाउन सक्छ। So I think what we are giving them is like we are giving them a fishing rod rather than giving a fish. Okay, great. Thank you. So Padam, तपाईको इन्साइट किन why community empowerment and why community leadership? कम्युनिटी इम्पावरमेन्ट चाहिँ मेजरली चाहिँ कम्युनिटीलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्नलाई हैन। डेफिनेटली हामी जस्तो एक्सपोजर एजुकेसन पाएको मान्छे एक दिन त हामी पोलिसी लेभलमा या अझ इम्प्याक्ट पार्ने ठाउँमा पुग्छौँ। त्यो ठाउँमा पुग्दाखेरि चाहिँ जब यस्तो ग्राउन्ड लेभलको नलेजहरू हुन्छ त्यसले चाहिँ एकदमै हुन्छ नि इम्प्याक्टफुल काम गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। अनि अर्को चाहिँ कम्युनिटीमा चाहिँ ठ्याक्कै रिसोर्स पनि हुन्छ हैन, अनि आइडियाहरू पनि हुन्छ। कति ट्रेडिसनल कुराहरू हामीले अब हुन्छ नि सधैँ दिने हुनाले कति कुराहरू त्यसलाई कसरी नेटवर्किङ गरिदिने, कसरी त्यहाँ अलिकति हुन्छ नि कोअर्डिनेट गरिदिने मान्छेको पनि अभाव हुँदो रहेछ कहिलेकाहीँ। त्यति गरिदिन सक्यो भने त्यहीँ भएको कुरालाई मात्रै पनि राम्रोसँग म्यानेज गर्न सक्यो भने त्यो कम्युनिटी चाहिँ हुन्छ नि झन् अगाडि बढ्छ, राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। जस्तै
मेरो फार्मिङकै कुरा गर्दाखेरि पनि हैन अब यहाँ त कति कुराहरू जस्तै रिसोर्सहरू कति अब तरकारीहरू फलाउने कुरा एकतिर भयो तर गाउँमा यतिको लोकल तरकारीहरू पनि पाइन्छ नि त अब त्यसलाई चाहिँ काठमाडौँ या अरूको मार्केटतिर नि पुर्याइदिने नेटवर्क बनाउन सक्यो भने त अलरेडी भएको कुरा पनि मार्केटबाट मान्छेले पैसा कमाउनु पायो नि त सिम्पल अब कति कुरा तरकारी त फलाउनु पर्दैन जङ्गलमै पाइन्छ हैन त्यस्तो कति कुराहरू हुन्छ कि जसले चाहिँ हामी एज अ एजुकेटेड लिडर्स हैन हामीले चाहिँ कनेक्ट गरिदिन सक्यो या एउटा प्लेटफर्म बनाइदिन पायो भने चाहिँ कम्युनिटी चाहिँ इम्पावर हुन्छ र अनि कम्युनिटीको मान्छेले डिरेक्टली बेनिफिट लिन्छ अनि आज हामीले जुन एक्सन एक्टिभिटी जुन कम्युनिटीमा चाहिँ जुन एक्सन गरिरहेको छौँ त्यसको इम्प्याक्ट चाहिँ पछिसम्म चाहिँ रहिरहँदो रहेछ क्या जस्तै फेलोसिपको बेला गरेको कामहरू कति कुराहरू सरी फेलोसिपको बेला जसरी हामीले काम गरेका छौँ जुन कुराहरू बच्चाहरूलाई सिकाएको थियौँ नि त्यो चाहिँ आज त्यो बच्चाहरूमा चाहिँ देखिरहेको हुन्छ त्यही हो आज मैले जस्तो फुटप्रिन्ट चाहिँ यहाँ कम्युनिटीमा छोडिरहेको हुन्छु त्यही फुटप्रिन्टले चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ सेभ भइरहेको चाहिँ देखिन्छ होला कुनै दिन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ ओके थ्याङ्क यू अहिले पदमले भन्नुभएको कुरा र अघि शैलजा र प्रश्नले पनि भन्ने कुरालाई चाहिँ समय भयो भने चाहिँ म पछि यसमा मेरो एउटा एक्सपिरियन्स म एड गर्छु तर अहिले चाहिँ हाम्रो क्वेसन एन्सर राउन्ड भएको हुनाले चाहिँ क्वेसनहरू अघि आएको थियो तपाईँको स्क्रिनमा छ सो एउटा क्वेसन चाहिँ मेरो अघि इलेक्ट्रिसिटी गएर चाहिँ मेरो क्वेसनहरू सबै यहाँबाट उडेको रहेछ एकजना कविता भन्ने बहिनीले चाहिँ एउटा प्रश्न सोध्नु भएको थियो सो त्यो प्रश्न चाहिँ तपाईँहरू तीनजना मध्ये इट्स मोर अबाउट मोटिभेसन सो तपाईँहरू तीनजना मध्ये कसैले त्यो प्रश्नको Kavita. Okay, how do you tackle with the negativity of the people when you are trying to motivate them towards something? Motivational question to maybe Shailaja ma'am. Sunnu ma'am. Sir, मैले सुने sorry mic mute थियो thank you so much Kavita for the question first हैन सबैभन्दा पहिला चाहिँ you have to understand that everybody is human हैन उनीहरुको चाहिँ आफ्नो आफ्नो इमोसन हुन्छ अनि सबैजनाले चाहिँ like they realize that they go through this process हैन अनि त्यसपछि you just have to be in that shoes तपाईलाई कसैले नेगेटिभली केही कुरा भनिरहेको छ भन्दाखेरि पनि उले किन भनिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ you have to understand there is nothing wrong with you भन्ने खालको चाहिँ first thing चाहिँ that you need to build upon yourself that makes you stronger त्यो फर्स्ट पार्ट भयो अनि सेकेन्ड पार्ट भएपछि चाहिँ लाइक त्यो कुरालाई नै फर्दर अन्डरस्ट्यान्ड गर्दै जानु हुन्छ भने चाहिँ किन उले गरिरहेको छ मेबी समथिङ ह्यापन टु हर अथवा हिम हैन त्यो भएको कारणले नै उले त्यो क्वेशन गरेको हुन सक्छ नि इट माइट बी अ क्वेशन रादर देन अ नेगेटिभ रेस्पोन्स भनेर त्यसलाई चाहिँ मेबी टक टु हर कम्युनिकेसन भन्छु यो कुराकानीले नै त्यसले चाहिँ त्यो एउटा थिन वल जुन हुन्छ त्यो फेन्ट वल अफ नट अन्डरस्ट्यान्डिङ त्यसलाई चाहिँ ब्रेक गर्छ अनि त्यो ब्रेक गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ आई थिंक दैट हेल्प्स यू अन्डरस्ट्यान्ड what the person is going through and like उसले चाहिँ किन यो कमेन्ट्सहरु ल्याइरहेको छ भनेर अनि यो तपाई उहाँको सुमा बसेर आफुलाई राखेर सोच्न थाल्नु भएपछि चाहिँ उसले पनि के रियलाइज गर्छन् ओ ही लाइक शी इज कमिङ टु माई प्लेस अब म बसेको ठाउँमा बसेर उहाँले बुझिसक्नु भयो भने मैले पनि त उहाँलाई बुझ्न सक्छु नि भन्ने खालको उसले पनि एउटा स्पेस दिन्छ के तपाईलाई आई थिंक दैट इज वेयर यू गाइड देम पुश नगर्नु गाइड गर्नु भनेर भन्छु अनि त्यो that's where you have your breakthrough. I think I answered. Thank you, ma'am. I think मैले मेरो answer पाए जस्तो लाग्यो. Thank you. Thank you so much. थ्याङ्क यू कविता बहिनी अरु कसैले प्रश्न गर्नु छ भने प्लिज गर्नु होला अघि हामी टिचर नेपालकै हाम्रो अलमनाइ मुनिरामले पनि एउटा दुईटा प्रश्न गर्नुभयो त्यो बाहेक चाहिँ आई थिंक आई विल गिभ मोर अपर्च्युनिटी टु आवर स्टुडेन्ट्स कुनै प्रश्न गर्नु छ भने गर्नु होला त्यसपछि हामी मुनिराम जीको प्रश्नमा पनि हामी आउँछौँ होला Pravina was interested. Pravina, are you there? Please. Yes. Namaste and good afternoon सबैलाई
सर्वप्रथम त यो मिटिङमा चाहिँ केही कुरा राख्न दिनुभएकोमा म डिन सरलाई त्यसै गरी हाम्रो सम्पूर्ण टिच फर नेपाल टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आजको सेसन एकदमै राम्रो थियो। म फर्स्ट एपिसोडमा चाहिँ इन्क्लुड हुन पाएको थिएन र आज चाहिँ मोर रियलिस्टिक रूपमा चाहिँ कसरी कामहरू भइरहेको छ, कसरी मोटिभेसन्सहरू त्यसै गरी कम्युनिटी इम्पावरमेन्ट भइरहेको छ भन्ने जान्ने मौका पाएँ र सर्वप्रथम त म इन्ट्रोडक्सन दिन चाहन्छु। मेरो नाम चाहिँ प्रवीणा ठकुरी, म चाहिँ अहिले पोखरामा बसोबास गर्दैछु र लाग्रान्ड इन्टरनेसनल कलेजमा चाहिँ बिपिएस 7 सेमिस्टरमा अध्ययनरत छु र मेरो क्वेसन चाहिँ मोर रिलेटेड टु म बिपिएचकै स्टुडेन्ट भएको कारणले पनि त्यसै गरी हाम्रो सिनियर दाइ दिदीहरू पनि धेरैजना टिच फर नेपालमा नै हुनुहुन्छ। हामी बिपिएचको स्टुडेन्ट चाहिँ अब टिच फर नेपालमा जाँदाखेरि चाहिँ कसरी आफ्नो करियर डेभलपमेन्ट त्यसै गरी पर्सनल डेभलपमेन्टमा चाहिँ टिच फर नेपालले चाहिँ कस्तो इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्छ यसको लागि चाहिँ बताइदिनुको निम्ति म शैलेन्द्र दाइ त्यसै गरी शैलजा दिदीलाई चाहिँ अनुरोध गर्दछु। ओके, म अहिले रिक्वेस्ट चाहिँ अघि शैलजाले भन्नुभएको हुनाले पदम र प्रश्निल मध्ये कुनै एकजनाले भन्नु होला। अनि एकदमै सान्दर्भिक प्रश्न हो यो। एकजना बिपिएच को विद्यार्थीले चाहिँ 2 वर्ष कम्युनिटीमा एङ्गेज गर्दाखेरि जुन कम्युनिटी एम्पावरमेन्ट र कम्युनिटी लिडरसिपको कुरा गर्छौँ त्यसले चाहिँ उहाँको जुन टेक्निकल स्किल्सहरू छन् र उहाँको करियर एस्पिरेसन छ त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ टेवा पुर्याउँछ होला। सो आई वुड एन्करेज पदम और प्रश्निल टु एन्सर दिस। ओके, मलाई पनि ठ्याक्कै फेलोसिप भन्दा पहिला चाहिँ म अब डेभलपमेन्ट स्टडिजको ग्रेजुएट अनि त्यसपछि मैले चाहिँ कसरी त्यहाँ टिच फर नेपाल कन्भ्युटर गरेँ, मलाई चाहिँ के हुन्छ या मेरो करियर पाथ कता जान्छ भन्ने कुरा त्यो क्वेसन क्वेरीहरू आउँथ्यो होइन। अनि लट अफ युथहरूको चाहिँ त्यही आइरहेको हुन्छ। अनि ठ्याक्कै अनि यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब हामी जुनसुकै फिल्डको ग्रेजुएट भयो नि होइन, जे कोही मास्टर्स गरेको होला, कोही ब्याचलर्स गरेको हुनुहुन्छ होला। अनि हाम्रो चाहिँ ठ्याक्कै अब कस्तो नेपालको एजुकेसन स्ट्रक्चर नै कस्तो छ भने मोरओभर अब हामी क्लासरुममा पढिरहेको हुन्छौँ, ठ्याक्कै निडफुल त्यो कम्युनिटीमा होइन ठ्याक्कै हुन्छ नि जहाँ चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्ने हो भोलिको दिनमा त्यसको चाहिँ त्यति धेरै नलेज हामीभित्र चाहिँ हुँदैन, जसले गर्दा चाहिँ एउटा ग्याप चाहिँ जहिले रहिरहन्छ कि अब आफूसँग एजुकेसन क्वालिफिकेसन त छ तर कति कुराहरू स्किलहरू जो हामीलाई काम गर्दाखेरि चाहिन्छ त्यो स्किलहरू र ठ्याक्कै त्यो कम्युनिटीको अन्डरस्ट्यान्डिङ के। अनि मैले पनि ठ्याक्कै त्यो फेलोसिप भन्दा अगाडि चाहिँ मेरो दिमागमा पनि त्यस्तै खालको क्वेसनहरू आएको थियो। तर यहाँ आइसकेपछि कम्युनिटी मैले कसरी बुझ्थेँ भने पहिला चाहिँ डेभलपमेन्ट स्टडिज पढेको मान्छे प्रोजेक्ट एनजिओ भोलिपछि जागिर खाने हो, अनि त्यसपछि अझ मास्टर्स गर्ने, अनि त्यसपछि एउटा प्रोजेक्टमा जागिर खाने, अनि डेभलपमेन्ट त त्यसरी हुन्छ नि त भन्ने कुरा बुझ्यौँ। तर रियल डेभलपमेन्ट त कम्युनिटीको निडहरू बुझेर एउटा कम्युनिटीमा बसेर होइन, त्यसले त के छ त कम्युनिटीको अवस्था त्यो देखाउँछ। जस्तै अब उहाँले क्वेसन सोध्नु भयो भने उहाँ बिपिएसको मान्छे, उहाँले चाहिँ फेलोसिपमा आउँदाखेरि अब कति कुराहरू स्किलहरू जस्तै आफ्नो पर्सनल स्किलहरू, लिडरसिप स्किलहरू ग्रोथ हुन्छ होइन। अब कम्युनिकेसन स्किलहरू एउटा टिच फर नेपालले त्यो स्किलहरू टिच फर नेपालसँग काम गर्दै जाँदाखेरि आफ्नो स्किलहरू इनरिच हुने भयो, पोलिसी हुने भयो। अर्को चाहिँ एउटा कम्युनिटीमा चाहिँ हेल्थको अवस्था कस्तो छ त होइन। चिल्ड्रेनहरू अहिलेको बच्चाहरू जो चाहिँ भोलि पर्सिको लिडरहरू हामी भनिरहेको हुन्छौँ उहाँहरूको अवस्था कस्तो छ, एउटा कम्युनिटी चाहिँ नेपालको एउटा कम्युनिटी चाहिँ कस्तो छ त, पब्लिक हेल्थको सिनेरियो त्यहाँ कस्तो छ त, त्यहाँबाट हेर्दाखेरि चाहिँ झन् अझै इन्साइटफुल हुन्छ होला। अनि मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ अब एकाडेमिक क्वालिफिकेसन त छँदैछ, त्यो सँगसँगै कम्युनिटीको अन्डरस्ट्यान्डिङ र ठ्याक्कै स्किल्सहरू जो चाहिँ अब जब मार्केटमा जानलाई या आफ्नो पर्सनल ग्रोथको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। जस्तै कम्युनिकेसन स्किल, लिडरसिप स्किल होइन, अब टिममा कसरी काम गर्ने। अनि टिच फर नेपालमा चाहिँ हाम्रो भ्यालुजहरू अब कोर भ्यालुहरू कल्चरहरू जस्तै अब हुन्छ नि अब सेन्स अफ अर्जेन्सी, हामी कति कुराहरू फेलोसिपमा कति कुराहरू एकदमै त्यो निडफुल कुराहरू के छ होइन। अनि त्यसपछि कोलाबोरेसनको कुराहरू अहिलेको अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ अब एक्लै गरेर त सकिँदैन, एक्लै गऱ्यो भने लिमिटेड हुन्छ। तर कति कोलाबोरेसनको कामहरू या टिममा कसरी काम गर्ने त्यो कुराहरू चाहिँ टिच फर नेपालको फेलोसिपले दिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यही भएर फेलोसिप चाहिँ मोर प्रोडक्टिभ हुन्छ जस्तो लाग्छ। शैलेन्द्र दाइ, म यसमा केही एउटा कुरा एड गर्छु। प्लिज जुन त्यो कम्युनिटी बुझ्ने कुरामा अघि पदमकै कुरामा एड गर्ने हो भने चाहिँ नि कम्युनिटी बुझ्नको लागि त 3 दिन 4 दिनको त्यो कम्युनिटी भिजिटहरू हुन्छ होला तपाईँहरूको पढाइमा
1 महिना लामो हुन्छ होला हैन त्यो तर टिच फर नेपालमा चाहिँ जुन यो 2 वर्षको एक्सपिरियन्स छ नि दाइ यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि त्यो कम्युनिटीलाई त्यही नजिकै बसेर त्यो डाइनामिक्स कम्युनिटीको डिफरेन्ट डाइनामिक्सलाई चाहिँ बुझ्नलाई मद्दत गर्छ त्यही एउटा बच्चालाई 2 वर्षसम्म तपाईले अब्जर्भ गर्दाखेरिको त्यो जुन नलेज तपाईले गेन गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ बुक्स अथवा त्यो छोटो छोटो त्यो कम्युनिटी भिजिट्सहरुले चाहिँ दिदैन होला दाइ त्यो 2 वर्षको एक्सपिरियन्स म्याटर्स अ लट जस्तो लाग्छ त्यसले चाहिँ धेरै बुझ्नको लागि मद्दत गर्छ दाइ थ्याङ्क यू हामी अरु सरले के भन्न आँट्नु भएको हो प्लिज डम्बर खडायत भाइले सोध्नु भएको छ डम्बर माइक यो प्रश्नमा जानुभन्दा अगाडि म अलिकति एउटा कुरा थपौँ है हुन्छ हुन्छ मैले अघिको प्रश्नलाई चाहिँ कसरी कनेक्ट गर्न चाहन्छु भने अहिलेको सिचुएसनमा हेरौँ अहिले पेन्डेमिक भइरहेछ पेन्डेमिक हुँदाखेरि चाहिँ सरकारले के भनिराख्नु भएको छ भने तपाईहरु चाहिँ घरमा बस्नुस् भनिराख्नु भएको छ तर हाम्रो समुदायले त्यो कुरालाई मान्न सक्नु भएको छैन सिम्पल भन्ने हो भने देयर इज अ कम्युनिकेसन ग्याप अनि त्यो कम्युनिकेसन ग्याप किन छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो र यो कम्युनिकेसन ग्याप चाहिँ अहिले मात्रै होइन कम्युनिकेसन ग्याप चाहिँ मोस्ट अफ द सेक्टर्समा छ एकजना पोलिसी बनाउने व्यक्ति अथवा ग्रुप एउटा समूहले चाहिँ केही कुरा भन्दाखेरि चाहिँ समुदायले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ लिन सकिराख्नु भएको छैन यो सिचुएसन चाहिँ कस्तो हो भने चाहिँ वी नीड टु एक्सरसाइज वी नीड टु लर्न इन अ भेरी युनिक वे सो द्याट वी क्यान कोअर्डिनेट विथ आवर कम्युनिटी मलाई एउटा विश्वास चाहिँ के छ भने ला ग्रान्डीको जति पनि ग्रेजुएट्स हुनुहुन्छ दे आर गोइङ टु लिड द कन्ट्री इन डिफरेन्ट क्यापेसिटिज नाउ व्हेन यु आर गोइङ टु लिड द कन्ट्री डेफिनेटली you need to understand the emotions and you need to understand the psychology you need to understand the context of the community before you make policy for them so त्यो चाहिँ एउटा लर्निङ एउटा प्र्याक्टिस हो किनभने अहिले हामीले कति कुरा हेरेर हुन्छ नि अचम्म लाग्छ क्या कहिलेकाहीँ चाहिँ सरकारले भनेको कम्युनिटीले मानिरहेको हुँदैन कम्युनिटीले भनेको सरकारले बुझिरहेको हुँदैन हैन किन होला यस्तो भनेर सो दिस काइन्ड अफ एक्सपिरियन्स भनेको चाहिँ के हो भने यो मैले यसमा थप्दाखेरि चाहिँ फेलोशिपमा भनेको इट्स अ वे जहाँ चाहिँ अघि प्रश्नले भन्नुभयो तपाईले चाहिँ कन्टिन्युअस रूपमा त्यो हेल्थको क्रममा चाहिँ हेल्थमा भनेको त बीपीएच को एकदमै ठुलो रोल हुन्छ नि त यु हेभ टु डिल इन्गेज द कम्युनिटी हेल्थको केसमा हैन त्यो हेल्थको केसमा इन्गेज गर्नको लागि त हाउ आर यु गोइङ टु कम्युनिकेट विथ देम जस्तो अघि शैलजाले भन्नुभयो मोटिभेसन गर्ने कसरी मोटिभेट गर्ने कसरी उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्ने कसरी उहाँहरूको कुरा बुझ्ने त्यस्तै के हुन्छ भने कस्तो खालको इनोभेसन्सहरू ल्याउने हैन त्यहाँ सो मेनी थिङ्स त्यो इन्टिग्रेट गर्नको लागि चाहिँ त्यसको एन्सर कोहीसँग पनि छैन मलाई जहाँसम्म लाग्छ किनभने हाम्रो कम्युनिटी इज भेरी डाइभर्स पोखराको कम्युनिटी कर्णालीको कम्युनिटी भोटे नामलाङको कम्युनिटी सप्तरीको कम्युनिटी इज भेरी डिफरेन्ट हैन र हरेक कम्युनिटीको चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यहाँ एकदमै एउटा कुरा त हामीले सिकेको कुरा चाहिँ हामीले अर्को ठाउँमा गएर चाहिँ 100% रेप्लिकेट गर्न सक्दैन तर यो 2 वर्षको टाइमले के गर्छ हामीलाई स्टेप ब्याक गराउँछ हामीले थ्योरिटिकली जति पनि कुरा सिकेको छौँ त्यसलाई चाहिँ हामीलाई कनेक्ट गर्नलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्नलाई इन्टरनलाइज गर्नलाई हेल्प गर्छ सो अहिले यति नै राखेँ अर्को सेसनमा चाहिँ वी विल इन्भाइट समवान फ्रम ला ग्रान्डी अनि फ्रम हेल्थ only and we can hear more about their experiences हैन and probably it will help us to connect कति क्वेशनको आन्सर हामीले आजको आजै पाउँदैन तर I am glad that you asked this question sir please अर्को प्रश्न चाहिँ राखौं डम्बर भाइको क्वेशन छ how can we start a business with zero investment I have heard this from big businessmen but how can this be done is it just a statement that we can do जीरो इन्भेस्टमेन्ट बाट कसरी बिजनेस गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा बुझाइदिनु पर्यो कसले लिनुहुन्छ यो क्वेशन म के भन्नु यसमा सर हुन्छ न जिरो इन्भेस्टमेन्ट भनेको चाहिँ कस्तो खालको इन्भेस्टमेन्ट भनेर भन्छु हैन इन्भेस्टमेन्ट पनि धेरै किसिमको हुन्छ फाइनान्शियल इन्भेस्टमेन्ट हैन टाइम इन्भेस्टमेन्ट हैन अब तपाईको आफ्नै इन्ट्रेस्ट पनि हुन सक्छ हैन अनि इन्भेस्टमेन्ट हामीले लाइक फर्स्टमा त्यसैलाई नै सेग्रिगेट गर्नु पर्यो अब कस्तो खालको इन्भेस्टमेन्ट भने अब यदि तपाईले टाइम पनि दिन खोजिराख्नु भएको छैन फाइनान्शियली पनि गर्न खोजिराख्नु भएको छैन इन्भेस्ट गर्न खोजिराख्नु भएको छैन अर्को चाहिँ तपाईको नेटवर्क्सहरु युज गरेर पनि गर्न खोजिराख्नु भएको छैन भने देन इट वन्ट बी पोसिबल और अर्को लास्ट एन्ड मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इन्भेस्टमेन्ट भनेको चाहिँ आइडिया इन्भेस्टमेन्ट हो तपाईको आइडिया व्हाट्स योर आइडिया बिहाइन्ड इट हैन अब यदि तपाईसँग ओके फाइनान्शियल छैन
but you have an idea and you have the communication and network. त्यो भयो भने it can be possible. You need to get in your pillars or you जुन pillars मैले भने यो pillars चाहिँ grab गरेर त्यसलाई चाहिँ maximum utilize गर्न सक्यो भने चाहिँ it is possible भनेर भन्छु. So don't, when we talk about अब यो investment अब financially नै नहुन सक्छ, but if you are a very good writer, हैन, तपाईले तपाईको idea राम्रो छ, तपाईको network राम्रो छ, then write a grant, talk to people, and you might find an investor for yourself. So there is a hand from Anushka Ranjit. Anushka, would you मैले like? पदमलाई यसमा अलिकति थप्न भने आई थिंक पदमले जिरो इन्भेस्टमेन्ट यहाँ भन्न खोजेको चाहिँ आई थिंक सरी शैलजाले एकदमै राम्रो कुरा भन्नुभयो. टाइम इज अल्सो एन इन्भेस्टमेन्ट एन्ड यो तर आई थिंक यहाँ चाहिँ फिनान्शियल कुरा भएको होला जस्तो लाग्छ मलाई, मेरो एजम्सन मात्रै हो त्यो. सो आई थिंक पदमले चाहिँ बिना जिरो फिनान्समा चाहिँ बिजनेस स्टार्ट गरेको. सो आई वुड जस्ट लाइक टु लर्न पदम व्हाट डिड यु डिड एन्ड हाउ वाज इट पोसिबल. सुरुमा त हामीले स्कुलमै ट्रायल फेजमै काम गरेका थियौँ हैन. अब स्कुलमा यसलाई चाहिँ स्कुल प्रोजेक्टको रूपमा स्टुडेन्टहरूलाई कसरी एन्टरप्रेन्योरशिप सिकाउने भनेर मसरुम फार्मिङ त्यसरी सुरु भयो. तर ठ्याक्कै पदम सरी पदम if you can start like why did you start in school, त्यो कुरा चाहिँ कनेक्ट गर्नको लागि चाहिँ स्योर दाइ. हामीले चाहिँ जहिले पनि हुन्छ नि स्कुलमा चाहिँ त्यो बच्चाहरूलाई पढाउँदाखेरि अब भोलिपछि पढेर के गर्ने या पढेर चाहिँ किन पढिरहेछ भन्दाखेरि अब बच्चाहरूसँग एन्सर नै हुन्थेन कि. अनि त्यसपछि के गर्ने त भने कसैलाई क्वेसन सोध्यो भने त्यही अब टिचर बन्ने हैन. अब कतिजनाको चाहिँ अब प्राय अब गाउँमा त्यो ड्राइभरहरू तिनीहरूलाई चाहिँ अलिकति हुन्छ रोल मोडलको रूपमा लिने रहेछ. धेरै एक्सपोजर पाएको हुँदैन यहाँको बच्चाहरूले. अनि त्यो हुन्छ नि म ड्राइभर बन्छु त्यस्तो खालको कुराहरू आउँथ्यो. त्यो देख्दाखेरि आफूलाई चाहिँ किन चाहिँ बच्चाहरूले यो यति यस्तो अब ड्राइभर बन्नलाई नि पढ्ने कुरा गर्दैछ, एस्पिरेसन चाहिँ किन यति लो छ त भन्दाखेरि त्यो एक्सपोजरको लेभल एकदमै लो रहेछ. अनि अर्को चाहिँ त्यो स्कुलमा पढाउँदाखेरि बच्चाहरूलाई जहिले पनि त्यो पैसाको समस्या हुने कि पेन कपीहरू किन्ने पैसा नभएर अब काम गर्न काठमाडौँ जाने, खाली टाइममा अब मेलम्सतिर गएर होटलहरूमा काम गर्ने. अनि त्यो देखेपछि हामीले चाहिँ स्कुलमा चाहिँ के कसरी सुरु गर्न सकिन्छ त, स्किल पनि सिकाउने पैसा पनि कमाउने जसले गर्दा उनीहरूको रेगुलर पढाइमा पनि ह्याम्पर नहोस्. अनि फ्युचरमा पनि त्यो बच्चाहरू चाहिँ अहिलेदेखि त्यसरी सिक्यो भने उसले एउटा स्किल त एड भयो उसको लाइफमा, सो द्याट कि एन्टरप्रेन्योरशिपतिर चाहिँ अलाइन होस्, अलिकति इन्क्लिनेसन बढोस् भनेर सुरु गरेको. अनि त्यो सुरु गर्दाखेरि हामीले चाहिँ पैसाहरू केही पनि आफै इन्भेस्ट गरेनौँ. हामीले स्कुलसँग लोन लियो, प्रपोजलहरू लेख्न सिकायो बच्चाहरूलाई, अनि टिमहरू बनायो. त्यसले गर्दा चाहिँ फर्स्ट टाइम चाहिँ हामीले 1000 रुपिसबाट चाहिँ त्यो इन्भेस्ट बिजनेस भनौँ न, अब एउटा सानो बिजनेस सुरु गऱ्यौँ जसले चाहिँ पछि स्कुलमा चाहिँ 10,000 25,000 सम्मको चाहिँ काम गर्न सके बच्चाहरूले. अनि त्यसमा चाहिँ मेरो स्टुडेन्टहरूले धेरै स्किलहरू सिके. अब हाउ टु ग्रो, हाउ टु वर्क इन ए टिम, अनि रिफ्लेक्सनको कुराहरू, अनि त्यसपछि हाउ टु सेल प्रोडक्ट हैन. अनि त्यसपछि अनि त्यो देखेपछि अहिलेको कन्टेक्स्टमा जोड्दाखेरि अब अघि जिरो इन्भेस्टमेन्टको कुराहरू आयो नि हैन. अब मलाई जिरो इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ अब ठ्याक्कै फाइनेन्सियली नभए फाइनेन्सियली चाहिँ जेरो होला, तर टाइम वाइज कमिटमेन्ट वाइज हैन. जतिखेर सुरु गर्ने त्यतिखेर म र मेरो को फेलोले त फुल्ली त्यसमा टाइम दिएको थियो, मेरो स्टुडेन्टहरूले टाइम दिएको थियो. डेफिनेटली मनी इन्भेस्ट नभए नि त्यो भएको थियो. अनि फेलोसिप पछि पनि अब यसलाई चाहिँ जसरी स्टुडेन्टहरूले त्यो कुरा देखेर अनि घरमै मसरुम फलाएर त्यो पैसाले कपी कलमहरू किनेर आफ्नो स्कुल डे टु डे स्टेसनरीहरू त्योहरू किनेर स्कुल कन्टिन्यू गर्यो. कतिजना विद्यार्थीहरूले चाहिँ गाउँ छोडेर हैन काठमाडौँ गएर पैसा कमाउनु परेन, आफ्नै घरमा चाहिँ मसरुम प्रोडक्सन गरेर बेचेर पैसा कमाउन थाल्यो. अनि त्यसको सँगसँगै स्किलहरू पनि सिक्यो. अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ ठ्याक्कै यो मसरुम फार्मिङहरू यस्तो यस्तो सिकाउँदै गर्दाखेरि मैले चाहिँ के रियलाइज गरेँ भने ठ्याक्कै यो 2 वर्षको फेलोसिपमा मैले स्टुडेन्टहरूलाई त्यति कुराहरू सिकाउन सकेँ भने यसलाई चाहिँ कम्युनिटीमा लगेर कम्युनिटीको मान्छेलाई चाहिँ यो कुरा सिकाउन सक्यो भने चाहिँ झन् इम्प्याक्टफुल हुन्छ होला नि त. तर त्यतिखेर चाहिँ स्कुलसँग लोन लियो हामीले, पछि पे ब्याक पनि गर्यो. तर त्यतिखेर त कम्युनिटीमा बिजनेस स्टार्ट गर्नलाई त अलिकति राम्रै इन्भेस्टमेन्ट चाहिन्छ नि त. हो त्यतिखेर मलाई मेरो आफ्नै एक्जाम्पल पनि मैले चाहिँ मेरो टिस्यो नेपालकै अलमनाई साथीहरू र स्टाफहरू जसले मेरो आइडियामाथि चाहिँ विश्वास गर्नु, उहाँहरूलाई आइडियाहरू सेयर गरेँ. अनि मैले चाहिँ क्यास चाहिँ 1 रुपियाँ नि हालेको छैन, तर म चाहिँ 35% एन्टायर बिजनेसको चाहिँ 35% सेयर होल्डर हो. अनि बाँकी साथीहरू जसले चाहिँ इन्भेस्ट गर्नुभएको छ उहाँहरू चाहिँ
10% अराउन्ड 10-12% को मात्रै हुन्छ हैन। अब यहाँ हेर्दाखेरि त मेरो त जेरो इन्भेस्टमेन्ट छ, तर इट डजन्ट मिन कि हैन मैले पैसा हालेको छैन भन्दैमा इन्भेस्टमेन्ट नै नभएको त हैन नि त। यहाँ त म फुल टाइम खटिरहेको छु, आफ्नो लाइफको चाहिँ पुरै यो टाइम यहाँ इन्भेस्ट गरिरहेको छु। अनि आइडिया मात्र आइडिया पनि अनि कमिटमेन्ट, टाइम कमिटमेन्ट त्यो पनि म्याटर गर्छ जस्तो लाग्छ। त्यही भएर डेफिनेटली जेरो फाइनेन्सबाट सुरु चाहिँ गर्न सकिन्छ आफ्नो पैसा नलगाएर, तर त्यो टाइम कमिटमेन्ट त्यो चाहिँ चाहिन्छ जस्तो लाग्छ। Okay, so the students are dropping out, so we have to go to the closing quickly. So if there are some questions you would like to pick a couple of them, and then we'll go to the closing. कसैलाई क्वेसन सोध्नु होला, हाम्रो ठिक छ हाम्रो साइडबाट चाहिँ। हाम्रो मनिराम सर निकै एक्टिभ हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ समग्रमा एकचोटि चाहिँ एड्रेस गरौँ न। हुन्छ, हजुरले एकचोटि हेर्नुहोस् त, मनिराम सरको समग्र क्वेसन एक दुईटा क्वेसन राखेर चाहिँ क्लोज गरौँ त उहाँलाई, अनि त्यसपछि we get into the student sharing and then also closing. ओके मुनिराम जी प्लिज तपाईले नै क्वेसन राख्नु होला। यसरी माइकमै आएर यसो समराइज एक दुईटा क्वेसन्स इङ्गेज गरिदिनुस् न सर। मनिराम सर। Sure. Hello. Sir. Hello. Is audible? Yes. Yes. Thank you so much for the opportunity. म सबैजनालाई सोध्न चाहन्छु हैन, लाइक जस्तै मैले एउटा क्वेसन राखेको थिएँ त्यहाँ रेमिटेन्सको बारेमा या फिर गोइङ एब्रोडको बारेमा हैन। त्यो कुरामा चाहिँ कसरी हामीले युथहरूलाई मोटिभेट गर्ने त नि, नट टु गो एब्रोड एन्ड स्टे ब्याक। त्यो कुरा हो। थ्याङ्क यू। हेलो हजुर कसैले प्लिज एन्सर गरिदिनु होला। म सुरु गर्छु अनि पछि थप्दै गर्दा हुन्छ। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब मान्छे अब विदेश जान अब हैन कति जना त अब कतिजनालाई रमाइलो घुम्न मात्रै पनि जान्छ होला, कोहीलाई हैन के चाहिँ छ भने त्यसरी पनि जान्छ। तर मेजर जब हामी यहीँ पनि विदेशबाट विदेश गएर फर्केको या विदेश जान लागेको मान्छेहरूलाई चाहिँ सोद्धाखेरि बुझ्दाखेरि चाहिँ यहाँ केही पनि गर्न सकिएन भन्ने चाहिँ क्वेसनहरू आउँछ कि यहाँ केही पनि गर्ने छैन ठाउँहरू भनेर। त्यही भएर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने कसरी रोक्ने या कसरी रोक्ने भन्नाले नि हामीले चाहिँ प्लेटफर्म चाहिँ क्रिएट गर्नुपर्छ जहाँ चाहिँ त्यो मान्छेको एनर्जी चाहिँ इङ्गेज हुन सकोस् के। जस्तो सिम्पल एक्जाम्पल अब टिच फर नेपालले हैन एउटा प्लेटफर्म बनाएको छ जहाँ चाहिँ आफ्नो लिडरसिप एक्सर्साइज गर्ने र आफूभित्र आफूले पनि सिक्ने कुराहरू दुईटै कुरा छ। त्यही भएर कतिजना युथहरू हैन हामी पनि कतिजना फेलोसिप गर्यो, अहिले अब झन्डै 300 भन्दा बढी अलमनाईहरू त हाम्रो अलमनाई भइसक्नु भयो नि त हैन। हामीभित्र यदि यो प्लेटफर्म नभएको हामी पनि के गर्ने कसो गर्ने त्यसै त्यो डिलेमा हुन्छ अनि मान्छेले खोजिरा हुन्छ नि त त्यो के गर्ने त। अब यहाँ अप्सनहरू देख्दैन अनि त्यसले गर्दा अब विदेश गएको मान्छेले आएर घर पनि बनाएको छ, विदेश गएर आएको मान्छेले यहाँ गाडी पनि किनेकै छ, विदेश गयो भने त राम्रो हुँदो रहेछ भन्ने खालको त्यो मेसेज गइरहेछ नि त। त्यसको सँगसँगै यहीँ गरेर पनि या हैन यो कुराहरूले पनि गर्न सक्छ हैन। अब यहीँ स्टार्टअपहरू के काम गर्ने हो कि यहीँ कोही साथीहरूसँग मिलेर केही सुरु गर्ने कि देशमै सम्भावना छ भन्ने खालको एक्जाम्पल चाहिँ सेट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अनि त्यसले चाहिँ बल्ल हुन्छ नि त्यो प्लेटफर्म पायो अनि एक्जाम्पल देख्यो भने मान्छे चाहिँ बस्छु या म पनि यहीँ बस्छु भन्ने सोच्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। ओके, अब यसैमा बिल्ड गर्दै लिएर जान्छु। प्लेटफर्म चाहिँ नि भयो, अब मलाई चाहिँ के लाग्छ त्यस पछाडि भने चाहिँ नि पदमले चाहिँ विदेशमा गएर लेट्स सपोज इन्डिया अथवा स्विजरल्यान्ड जहाँ चाहिँ नि सिमिलर काइन्ड अफ ऊ छ हाम्रो यो एग्रिकल्चरमै बेस भएकोहरू हुन्छ भने पदम चाहिँ त्यहाँनिर गएर 2 वर्ष सिकेर आउनुमा के गलत छ र भन्ने पनि मलाई अर्को पोइन्ट लाग्छ। विदेश जानु आफैमा नराम्रो होइन, इन्टेन्सन के हो त्यसमा चाहिँ नि ऊ भर पर्छ जस्तो लाग्छ। यदि त्यहाँ गएर सिकेर आएर यहाँनिर केही काम गर्नु छ अथवा त्यही अघि नै इन्भेस्टमेन्टकै कुरा हो, म गएर केही कमाएर आएर अनि त्यस पछाडि त्यो सिड मनी भन्छ नि, त्यो सिड मनी लिएर आएर अनि त्यस पछाडि चाहिँ म यहाँ केही गर्छु प्लेटफर्म नै क्रिएट गर्छु भन्ने नै सोचाइ लिएर चाहिँ नि कोही विदेश जान्छ भने चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि ठिक हो, जानुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। त्यो एक्सपोजर हुन्छ, त्यो संसारलाई हेर्ने नजरिया नै फरक हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यो कुवाभित्रको भ्यागुता र कुवा बाहिरबाट निस्किएर कुवा हेर्दाको त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ नि डिफ्रेन्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ। सो आइडिया चाहिँ नि राम्रो हो, तर पर्पस के हो त्यहीँ गएर सेटल हुन्छु म त्यहीँ गएर बस्छु भने चाहिँ नो यु सुड नट होइन। तर त्यहाँ गएर केही सिकेर अथवा कमाएर आएर म मेरो देशमा केही गर्छु भने चाहिँ नि आई थिङ्क इट्स गुड भने जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ।
Okay. के छ सर मैले क्लोजिङ थोरै केही राखेर त्यसपछि क्लोजिङतिर लागु हाम्रो अफिसियल क्लोजिङतिर हुन्छ सर हुन्छ कुनै बच्चाहरूलाई केही भन्न मन छ भने प्लिज एन्करेज देम सर एक्चुअली यहाँ दुईजना ह्यान्ड छ अनुष्का डु यु वान्ट टु से समथिङ Yes, sir. Good afternoon, everyone. सुनिरहेको छ? हजुर हजुर Please continue. Go ahead, Ferry. छ हैन ल हामीले चाहिँ के गर्दा हामीले काम कम्युनिटी भिजिट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ फर्स्ट कुरा हाम्रो माइन्डमा चाहिँ के गर्दा ठिक होला माइन्डमा के भएर प्रिपेयर भएर जानु चाहिँ ठिक होला भन्ने मेरो क्वेसन छ लाइक मैले एन्सर गर्दा हुन्छ यसको हुन्छ स्योर हुन्छ थ्याङ्क यू फर द क्वेसन सबैभन्दा पहिला है अनि कम्युनिटी भिजिट गर्दाखेरि चाहिँ आई से माइन्डमा के पनि लिएर नजानु जस्ट keep an open mind and accept whatever they are facing त्यो लिएर के एक्सपेक्ट गरेर जानु भयो भने चाहिँ तपाईको एक्सपेक्टेसन पूरा भयो भने पनि त्यसले चाहिँ तपाईलाई ह्याम्पर गर्छ अनि के एक्सपेक्टेसन पूरा भएन भने पनि डिप्रेसनले तपाईलाई ह्याम्पर गर्छ सो कीप एन ओपन माइन्ड while you go to the community. Anybody else? Thank you for answering. अरु सरहरु के भन्नुहुन्छ कि अरु एकजना अर्को विद्यार्थीकै प्रश्न लिउँ अरु अनि अरु सरले थप्नु होला अरु कसैको क्वेशन छ भने के डिफरेंट Gurung has a hand if that is real hand or yes sir that's me good afternoon once again सबैजनालाई के रे मेरो प्रश्न चाहिँ के हो भनेदेखि अघि न सरले भन्नुभएको थियो कि शैलेन्द्र सरले चाहिँ भन्नुभएको थियो कि अहिले सबैजना अब गभर्नमेन्टले चाहिँ पोलिसीहरू बनाइराखेको छ तर कम्युनिटी पिपलहरूले चाहिँ मान्न सकिराखेको छैन है अनि यही कुरामा चाहिँ मलाई एउटा प्रश्न गर्न मन लागेको चाहिँ अहिले गभर्नमेन्टको पोलिसी मेकिङ लेभलमा चाहिँ सबैजना धेरै नै रिस्पेक्टेड मान्छेहरू अनि प्लस अनि धेरै नै अब सबै कुरा जाने बुझेको मान्छेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले बनाउनु भएको पोलिसी हो नि त तैपनि मान्छेहरूले चाहिँ अहिले कम्युनिटी पिपलहरूले चाहिँ मानिराख्न सकेको छैन त्यो कहाँनिर चाहिँ चुकिराखेको छ ग्याप कहाँनिर भइराखेको छ होला त नि सायद अब पोलिसी मेकर्सहरूले पनि सबै कुरालाई कन्सर्न गरेको होला इमोसन्सहरूलाई बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि आएको थियो सायद इमोसनहरूलाई पनि कन्सर्न गर्यो होला अनि प्लस अनि रेस्ट्रिक्सन्सहरू अब के अरे कन्डिसन अनुसार लगाउनु भएको छ तर के अरे चुकिराखेको चाहिँ किन होला सायद त्यो मेरो प्रश्न हो थ्याङ्क यू एनालिस्टमा कसैले भन्न चाहनुहुन्छ अदरवाइज आई क्यान गो फर दिस यस सलेम भाइ छदा ओके सो तपाईँ अहिलेको पोलिसीमा जो मान्छेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हेर्नुभयो भने चाहिँ दे आर द वान मोस्ट अफ देम आइदर दे हेभ स्टडिड फ्रम रातो बङ्गला और नट रातो बङ्गला त्यो टाइममा रातो बङ्गला थिएन आइदर दे हेभ स्टडिड फ्रम बुढानीलकण्ठ सेन्ट जेभियर सेन्ट म्यारिज दे हेभ स्टडिड इन द रेप्युटेड युनिभर्सिटी लाइक हार्वर्ड युनिभर्सिटी अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी जस्तो चाहिँ एकदमै राम्रो युनिभर्सिटीहरूमा पढेका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूको चाहिँ क्षमताको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ क्वेसन गर्ने ठाउँ नै छैन जति पनि हाम्रो पोलिसी मेकर छ जुनसुकै प्राइम मिनिस्टर आउँदा पनि जुनसुकै गभर्नमेन्ट आउँदाखेरि पनि एकचोटि उहाँको प्रोफाइल हेर्नुभयो भने चाहिँ युल बी सुपरली अमेज्ड होइन यो चाहिँ ट्रुथ हो यहाँनिर यो चाहिँ मलाई पनि म पनि यसबाट चाहिँ एकदमै फ्यासिनेटेड हुन्छु उहाँहरूको चाहिँ प्रोफाइल हेर्दाखेरि तर अब समस्या कहाँ छ ग्याप कहाँ छ भने चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ हाम्रो कम्युनिटीको निड के हो भन्ने कुरा चाहिँ उहाँलाई थाहा छैन म आफै पनि जर्मनी र फिलिपिन्समा पढेँ त्यहाँ 70 को तिलाठीमा मेरै गाउँमा चाहिँ के समस्या छ भन्ने कुरा मलाई पढाएको थिएन त्यहाँ मलाई के पढाएको थियो भने चाहिँ क्याम्बोडियामा चाहिँ के समस्या थियो त्यो पढाएको थियो मलाई अथवा स्विजरल्यान्डमा के समस्या थियो मलाई त्यो पढाएको थियो अब त्यहाँको चाहिँ पोलिटिकल सिनेरियो फरक छ त्यहाँको सोसियल सिनेरियो फरक छ त्यहाँको सामर्थ्य फरक छ त्यहाँको सीमा फरक छ त्यहाँको क्षमता फरक छ अब मैले त्यो कुरा चाहिँ यहाँ इम्प्लिमेन्ट गर्न आएँ भने त म त सक्दिनँ नि त त्यो इम्प्लिमेन्ट गर्न जस्तो मलाई चाहिँ प्रेसर कुकरमा मात्रै खाना पकाउन आउँछ र मेरो घरमा चाहिँ हन्डी छ भने र त्यहाँ मलाई ग्यास चुल्हा मात्रै पकाउन आउँछ र मलाई यहाँ चाहिँ चुलोमा दाउरामा पकाउनु पर्छ भने चाहिँ आई विल फेल हो नि त जति नै राम्रो कुक भए पनि म फेल हुन्छु नि त त्यहाँनिर सो अहिले त्यो भएको मात्रै हो खासमा
हाम्रो खासमा चाहिँ अहिले कम्युनिटी लिडरसिप चाहिँ अघि पदमले प्रश्निलले शैलजाले भन्नु खोज्नु भएको चाहिँ दे आर लाइक इन देयर अर्ली लाइक 30 पनि पुग्नु भएको छैन उहाँहरू होइन तर अहिलेको उहाँको इन्गेजमेन्टले के भने चाहिँ वेन वान्स एन्ड देन भनेको अबको 20 वर्षपछि यो देशलाई लिड गर्ने भनेको त तपाईँको जेनेरेसन हाम्रो जेनेरेसन नै हो नि त सो वेन यु विल बी इन द लिडिङ पोजिसन आइदर पोलिसीमा हुनसक्छ होला पार्लियामेन्टमा हुनसक्छ होला गभर्मेन्टको अरू सेक्टरमा हुनसक्छ होला बोर्ड अफ डिरेक्टर्स हुनसक्छ होला ब्याङ्कको सिओ हुनसक्छ होला हेल्थको हेड हुनसक्छ होला त्यतिखेर चाहिँ विनी त्यो पुग्नको लागि चाहिँ अभियसली युनिट ग्लोबल नलेज युनिट टु बी अ ग्लोबल सिटिजन तर तपाईँ कम्युनिटीको अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि त हुनु पर्यो नि त टिच फर नेपालको फेलोसिपले चाहिँ के चाहिँ गराइरहेको छ भने चाहिँ गाउँमा गएर तपाईँले 200 जना बच्चासँग इन्टरेक्ट गर्दाखेरि तपाईँले 200 परिवारसँग इन्टरेक्ट गर्दै हुनुहुन्छ 200 जना परिवारसँग इन्टरेक्ट गरेर 2 वर्षको टाइममा चाहिँ क्लोजली तपाईँले बुझिराख्नु भएको छ त्यसले चाहिँ एउटा माइन्डसेट चाहिँ के रियलाइज गर्छ ए म मात्रै जान्ने छुइनँ है यति मात्रै बुझ्दै पुग्छ क्या हामीले अघि शैलजाले भने जस्तै हो हैन म मात्रै जान्ने छुइनँ मसँग जति नै डिग्री भए पनि मलाई मात्रै आउँदैन गाउँको मान्छे पनि जान्ने हुनुहुन्छ त्यहाँ पनि इन्डिजिनियस नलेज छ त्यहाँ पनि कम्युनिटीको नलेज छ त्यहाँ पनि सोसियल नलेज छ मेरो काम भनेको चाहिँ मैले सिकेका जानेका फ्रेमवर्कहरू चाहिँ त्यहाँ कनेक्ट मात्रै गरिदिने हो अहिलेको युथले यति जाने पुग्छ मलाई त्यति नै लाग्छ त्यहाँ सो आई थिङ्क वी आर स्ट्रगलिङ इन कम्युनिकेसन क्या स्किल भनेर टेक्निकल स्किल्समा कमी छैन एडप्टिभ स्किल्स भन्छ अर्को एडप्टिभ स्किल्समा चाहिँ हाम्रो चाहिँ ठुलो ग्याप छ हाम्रो कन्ट्रीमा सो मैले यसमा कुनै दिन भनौँला म आफै पनि फेल भएको हो खासमा म टिच फर नेपाल आउनु अगाडि चाहिँ मैले आफैले एउटा प्रोजेक्ट गरेर एउटा मेरै गाउँमा प्रोजेक्ट गर्दा म फेल भएको किनभने आई केम अप विथ द माइन्ड चाहिँ लाइक जर्मनको इन्जिनियर होइन सो आई केम अप विथ डिफरेन्ट काइन्ड अफ माइन्ड चाहिँ एन्ड आई लिटरली फेल्ड एन्ड देन लाइक मेरो चाहिँ त्यो आफ्नो एक्सपिरियन्सकै बेसमा हो सो वी क्यान सेयर अबाउट आई क्यान टक अबाउट इट लेटर कुनै बेलामा Okay, we have here our college administrator, Mr. Gyanendra Podal, sir. Maybe he has some questions and comments. Maybe he has a floor now. Okay, thank you, Dean sir, for facilitating the program. Basically, most of the questions are put forward by the members of even Teach for Nepal and our students also. And on behalf of La Grande International College, as an administrator, I'd like to thank the entire team of Teach for Nepal and today's moderator, Sailendra sir, likewise the panelists, Prasnil sir, Sailaja ma'am, and Padam sir, and other members of Teach for Nepal also. And basically, we have been collaborating with Teach for Nepal since few years back, and we have found we really deserve and an ideal institution or organization to have collaboration. And I'd like to just thank all the supports that are made by Teach for Nepal, and today's session was the second episode of Crisis Cafe. And basically, we discussed about, the panelists have discussed about the community empowerment, and our students also took active participation, and they have made different type of genuine questions, and the interaction was so wonderful. And I'd like to thank all the panelists for their insights, their experiences, and their expertise, whatever they shared to our students. And our students are lucky enough to have such type of interactions and such type of insights during this pandemic period. We are trying to be in touch with our students during this time also. And I don't have any question regarding today's discussion, as it was about community empowerment, and all the panelists have already clarified about how to empower the community, as well as how can we empower ourselves also. And I hope our students have gained so much insights. And here in today's session, we have our Deputy Coordinator of PPS Group Program, Mr. Rajiv Koirala sir also. And finally, I'd like to thank our Dean sir for facilitating such in such a wonderful
way, and I hope there will be different productive episodes of Crisis Cafe in the days to come. Finally, I'd like to thank all our students for active participation. And on behalf of La Grande family, I'd like to thank the entire team of Teach for Nepal. Thank you, sir. Thank you, sir. And from on behalf of students and from Smriti Gimire, Smriti, would you like to say a few words? Thank you, sir. Ani, namaste everyone. I am Smriti Gimire from BBA 4th sem. हामीलाई सिलेबस भन्दा बाहिर रहेर कलेजको डिग्री पाइसकेपछि कलेज बाहिरको इन्भाइरोमेन्ट कस्तो हुन्छ त्यसलाई कसरी ट्याकल गर्ने अनि एज अ स्टार्टअप हामीले के गर्न सक्छौं त्यो टाइपको अनि प्रब्लमहरूलाई कसरी ट्याकल गर्ने जस्तो कुराहरूलाई फोकस गरेर हामीले अनलाइन सेसन्सहरू को अर्गनाइज गर्नुभयो लाग्रान्डीलाई हामी सबै स्टुडेन्ट्सहरूको साइडबाट I want to thank you. And thank you to Sailendra Jha sir, Sailaja Kasaju ma'am, Prashnil Nepal sir, Padamraj Awasthi sir, हजुरहरुको story र thoughts एकदमै inspiring लाग्यो. Thank you for your time. Hope to listen you again soon. Thank you from Lagrange International College family. So Ram sir actually showing his face, maybe he has a word to say. Thank you, sir. खासै धेरै त केही पनि छैन सर भन्नु हैन तर यो सेकेन्ड एपिसोडमा आउँदै गर्दा आई थिंक हामीले जुन चीज गर्न खोजिरहेका छौं जुन अब्जेक्टिभको साथ हामी अगाडि आउन कोसिस गरिरहेका छौं हामीले त्यसलाई चाहिँ फुलफिल गर्दै गएका छौं र मोर एन्ड मोर द प्रोडक्टिभ सेसनहरुलाई नै मोर प्रोडक्टिभ बनाइरहेका छौं भन्ने फिलिङ चाहिँ मलाई त्यो आइरहेछ कि अनि यसको लागि चाहिँ कोअर्डिनेट गर्दिनु हुने अब तपाई भनौं हैन अब कलेज एडमिनिस्ट्रेसन देखि लिएर हाम्रो प्यानलमा बस्नु हुने हाम्रो एलमनाई साथै अश्विना रञ्जित र यो सबै हेरिरहने साथीहरुलाई चाहिँ म धेरै धेरै एकदम भित्र हृदयदेखि नै थ्यांक यू भन्न चाहन्छु त्यति नै हो सर अहिलेलाई Okay, maybe Ashwina ma'am would like to say a few words also because she is the mastermind behind all of these. I would rather say it's a collaborative approach of all the individuals who are here. I say thank you so much, everyone, from the moderator to our panelists to La Grande International College and everyone who's present in this platform today. As a there were a lot of interactive questions. र सिकाइ र बुझाइ को कुराहरु चाहिँ धेरै भयो र आई गेस हामी सबैले चाहिँ सबैको कुराहरुबाट चाहिँ धेरै कुरा चाहिँ सिक्ने मौका चाहिँ पाएँ जस्तो चाहिँ लाग्यो मैले पहिला सर्वे गर्दै जाँदा चाहिँ लाग्रान्डेको स्टुडेन्ट्सहरुबाट असम तरिकाले कम्युनिटी भन्ने शब्द पनि सुन्न चाहिँ पाएको थिए Teach for Nepal, we work in the communities itself र undergrad स्टुडेन्ट्सहरुले त्यो शब्द प्रयोग गर्छ भन्ने चाहिँ त्यति सारो धेरै एक्सपेक्टेसन त थिएन तर त्यो शब्द चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरुले युज गर्ने बेलामा कम्युनिटीमा के गर्न सक्छौं र मैले अहिले कम्युनिटीमा यसरी काम गरिरहेको छु भन्ने शब्दहरु सुन्दा चाहिँ युथहरु आर इन्ट्रेस्टेड इन कम्युनिटी वर्क अनि कम्युनिटी एम्पावरमेन्ट भन्ने बुझेर नै हामीले यो चाहिँ एपिसोड चाहिँ डिजाइन गरेका थियौ र युट्युबबाट जसले हेर्नु भएको छ र आज जुम मार्फत चाहिँ जसले चाहिँ your particular session join garnubhayo. I hope it was a very fruitful session for you all and we really look forward to your feedback as well. Thank you so much. Thank you. Before closing, I have a couple of questions also, closing questions to the panelists. And please don't run away. And maybe there will be a final note from Sanendra Shah after this quick 5 minutes burst at the end, and then we'll close the whole event. Okay, let me summarize the day quickly and then come to the point that we had done so far. Let's see. I have so many windows open here. I have to close it first. Let's see. Okay. First of all, today we were surprised by the presence of alumni, other alumni from your side. Like, for example, there was Mr. Namang Sherpa, who actually showed a couple of times and then vanished. That was in absence. I would like to thank him. And then also there was Dil Nawaz sir, who also came for a while and then he actually left. He is the
TFN's college lead, and that was very great to have him also into the session. And then honestly, we haven't had time to actually answer all of Muniram sir's questions, but they were brilliant questions. We have saved it, and we will be able to engage with the panelists or others later in the due course of the cafe. Let's see how many questions we can handle. I will just save the questions, and then we'll see what can we do for you to time is all the questions here. And then very interesting thing for me is like this deep dive, and then this 10,000 hours rule for achieving something. And then also like for every success, there is overnight of 10,000 hours, like all sorts have actually contributed so much time on their endeavor. And we can learn from Thomas Alva Edison also, like kind of what, how, and when he did all the experiments, and then how he succeeded. And in all challenges, we have opportunities also. Crisis is an opportunity. Like, for example, in crisis, we could be locked inside the houses and have no interactions with the wider community. But on the other hand, with the internet and with the possibilities of digital education, we are engaging with everybody around the world. So don't give hope, even there is a crisis. Even there is a crisis, there is an opportunity. And then I found this self-respect and self-sufficiency approach through community empowerment very, very interesting. And ultimately, there was a question on how do we motivate others. And this is very, very interesting. I'm coming to the questions very quickly. And from theoretical point of view, to soil as a man, like enough, I have summarized from my academic discourse, because I teach these principles of management, and then entrepreneurship, and then also strategic management, and then other sources of courses. And there are a couple of theories like Maslow, Alderfer, McClelland, Hirschberg, Skinner's, Bloom's, Adams, all theories. And perhaps you never applied any of these theories consciously. But if we see this slide as a summary slide, like Maslow was talking about hierarchy of needs. And in your own exploration, let's take only this side. Maslow's hierarchy of needs, not all the theories, but only one theory. And then could you please map like how the participants, or like for other panelists also, how the need hierarchy has been satisfied. Like for example, need hierarchy, if you don't know that, is that first you fulfill your basic needs, then you go for social needs, then you go for self-esteem needs, and then only you go for your ego and then also self-actualization. So for you as a panelist, as explorer, as entrepreneur, as community empowerer, how this has been actually manifested in your own life and in your community. That with the question starting from Sailaja ma'am, and then actually closing with other panelists. I'll have a couple of others also, but we'll do that first and then we get to the next one. Sailaja ma'am. Hello. Thank you so much for the question, sir. Maslow's hierarchy of need, we studied this in the college. So a little bit of idea, it helped me, I'm just reflecting back upon it. So yes, when we talk about what the work that we are doing right now, and in which state we are, as an individual, if I talk about myself, initially I'll think about what what is my physical needs. Do I have enough to eat? Do I have shelter, like a house to live? Do I have everything that I need, the basic needs? To fulfill bhaisake-pachi nai, then I talk about do I have enough, am I healthy enough to go out? म बाहिर जान सक्छु कि सक्दैन, मेरो साथी फ्रेन्ड सर्कल छ कि छैन, which will actually support me, promote me to do the work that I am I am willing to do. त्यो भइसकेपछि I think that's then that's where the realization comes, जहाँबाट चाहिँ I feel that I need this intervention in my life, where I need to put aside whatever I have, aside, and go to the community. Kinabhane a lot of people do not realize that they don't have it. I think that is a point of self-actualization, which
a lot of people जो TFN को journey भन्छौँ हामीले, यो Teach for Nepal को 2 वर्षको journeyमा we reach to that point of self-actualization because we are viewing it from our perspective and transferring it to the community's perspective. अनि त्यो पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ हामीले जब कम्युनिटीलाई हेर्छौँ, this is the thought where we go like उनीहरू चाहिँ कुन पोइन्टमा छ त, are they in the physical need जहाँ उनीहरूले बस्न खान नै प्रब्लम भइरहेको छ, यदि उनीहरूलाई सेफ्टी निड भइरहेको छ जहाँ उनीहरूलाई सेक्युरिटी छैन, हेल्थ फेसिलिटी पुगेको छैन, अथवा उनीहरूलाई सेन्स अफ बिलोङ्गिङनेस भइरहेको छैन, कुन पोइन्टमा चाहिँ उनीहरू ल्याक भइरहेको छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले त्यसले क्लियरली हामीले हेर्न सक्छौँ। अनि त्यही निड अनुसारले चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई दिने भनेको नि त्यही सपोर्ट हो। I think that is how the motivational cycle also works. So, Padam sir, and then to Prasil sir, quick comments. So, मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब पहिला चाहिँ अब एज अ ह्युमन बिङ हामीले सबैजनाको त्यही त हो नि, पहिला बेसिक निडको के छ अनि त्यसपछि बल्ल अरू कुराहरू सोचिरहेको हुन्छ। अनि अब कम्युनिटीमा चाहिँ काम गर्दै जाँदाखेरि या अब हुन्छ नि, अब जुनसुकै ठाउँमा जे गरिरह्यो भने आफू चाहिँ आफ्नो स्टेट अफ माइन्ड चाहिँ हुन्छ नि, आफ्नो कन्ट्रोलमा छ, आफू चाहिँ के भन्छ त्यसलाई, आफू यदि इकोनोमिस्ट छ भने चाहिँ हरेक कुरालाई चाहिँ डिल गर्न सकिन्छ एकदमै वाइजली जस्तो लाग्छ। जस्तै हुन्छ नि, अब जबसम्म चाहिँ मान्छे बेसिक निडमै अड्किरहेको हुन्छ तब त्योभन्दा बाहिरको कुराहरू सोचिरहेको हुन्छ, त्यसमा नै त्यो प्रब्लममा अड्किरहेको हुन्छ। तर जब त्यो बेसिक निड फुलफिल हुन्छ, त्यो सल्भ हुन्छ त्यो कुराहरू, तब कति कुराहरू आइरहेको हुन्छ, त्योभन्दा धेरै क्वेसनहरू। जस्तै इफ यु हेभ अ एम्प्टी स्टमक यु हेभ ओन्ली कन्सर्न अबाउट फुड, बट वेन द्याट गेट्स ओभर देन यु थिङ्क अबाउट लट अफ थिङ होइन। अनि किन यस्तो भइरहेछ, के भइरहेछ, या अननेसेसरी कुराहरू पनि कति कुराहरू आइरहेको हुन्छ जस्तो लाग्छ। तर त्यो कुरालाई पनि एकैछिन अब यदि हामीभित्र नै यदि के भइरहेछ, किन भइरहेछ होइन, त्यो कुरालाई चाहिँ एक स्टेप पछाडि फर्केर हेर्न सक्यो भने चाहिँ कति कुराहरूले चाहिँ बोदर गर्दैन जस्तो लाग्छ। अनि कम्युनिटीको अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि त्यही हो, यदि आफूलाई चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सक्यो या हुन्छ नि, अब कति कुराहरू गइरहेको हुन्छ तर त्यो कुरासँग पनि आफू चाहिँ कसरी हुन्छ नि इन्फ्लुएन्स नभएर बस्न सक्ने, यदि त्यो स्टेटमा चाहिँ पुग्यो भने सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यसको लागि चाहिँ अब एक्सेप्टेन्स अनि मेन त आफूलाई कसरी अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने या त्यही टुलहरू चाहिँ यो थ्योरीलाई आफ्नो कामसँग चाहिँ अप्लाई गर्ने हो भने के गर्ने भन्ने चाहिँ क्वेसन हो भन्ने चाहिँ मेरो अजम्सनमा चाहिँ एन्सर्सहरू दिँदैछु। अरू कुराहरू सायद हाम्रो अगाडिको साथीहरूले भनेको भन्दा चाहिँ फरक छ जस्तो लाग्दैन मलाई। मेरो एन्सर चाहिँ जबसम्म आफ्नो यो बेसिक निड्सहरू खानेकुराका, सेफ्टीका, लभ अनि त्यसै स्टिमका कुराहरू चाहिँ जबसम्म एड्रेस हुँदैन तबसम्म चाहिँ हामीले यो जे गरिरहेछौँ त्यो गरिराख्नु चाहिँ सम्भव हुँदैन जस्तो लाग्छ। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि वाइ वी एज एन अलमनाई हामी चाहिँ स्ट्यान्ड आउट किन हुन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो कुरा पनि हो। तर चाहिँ यो कुरा छँदै पनि यसलाई मेन प्रायोरिटीमा नराखिकन गर्नुपर्ने चाहिँ के हो त, मलाई चाहिँ केले ड्राइभ गर्छ त भनेर त्यतातिर बेसी थ्राइभ चाहिँ नि बेसी हुन्छु कि होला जस्तो लाग्छ। अदरवाइज जस्ट लाइक मेरो बेसिक निड्सहरू, मेरो सेटिस्फ्याक्सन, मेरो त्यो लेट्स सपोज इन्कमकै कुरा गरौँ भने आई वुड हेभ अर्न बेटर इन अदर अपर्च्युनिटिजहरू, अरू इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिजहरूमा चाहिँ मैले मेरो लाइफलाई चाहिँ अझ राम्रोसँग चाहिँ गरिराखेको हुन्थ्यो। तर हामी एजुकेसन सेक्टर गाउँमा गएर काम गरिरहेको हुन्छु, उसमा के भन्छ असार साउनमा बाइक गाडिरहेको हुन्छ बाटोमा गएर मेरो होइन। तर पनि त्यो हुँदाहुँदै पनि वाइ एम आई हियर इज बिकज त्यो मेरो आफ्नो त्यो कोरले जे माग्छ त्यो चाहिँ मैले गरिराखेको छु rather than focusing on my other needs भनेर भन्छु म चाहिँ। Yeah, thank you. So this is like a very interesting insight. Thank you very much. So you can go parallelly with the needs, right? Do you follow the hierarchy or you go parallelly? Like you can pursue multiple needs parallelly. Like सँगसँगै लिन सक्ने खालको कुरा है।
Yes. प्यारलली जान्छ होला किनभने एकले अर्कालाई कनेक्ट गरिरहेको हुन्छ अनि त्यसपछि when we talk about भनौँ न सेफ्टीकै कुरा गरौँ अथवा साइकोलोजिकल निड फिजिकल साइकोलोजिकल निडको फुड वाटरकै कुरा गर्यो भने त्यसले हामीलाई मात्रै होइन कि वी हेभ टु थिङ्क अबाउट आवर फ्यामिली हैन त्यो त्यसले चाहिँ हाम्रो लभ एन्ड बिलोङ्गिङनेससँग पनि रिलेट गरिरहेको हुन्छ सो त्यो भएकोले चाहिँ प्यारलली गइरहेको हुन्छ जस्तो फिल हुन्छ I think we are doing everything for one another. Okay, I have one more closing question and then we'll close quickly. Let's see. This is very interesting and core to my heart. And you have been trying to solve this issue yourself. Equality versus access to opportunity to all. We have been talking about equality all the time. Like everything we do, everything we talk, everywhere, and then even we are now we have a constitution which is actually based on socialism. Like we have this country like socialist country, and then also equality and equality everywhere. But where is the opportunity for all? Where is the equality of opportunity? Like you have been experiencing as an alumni for a long time in this country, and then also you have your own ventures. And what is your contribution? And then also how do you feel this the other side of the equation, equality versus equal opportunity equation? How do we solve this conundrum or how to the dichotomy? Yeah, sure. यो इक्वालिटी भर्सेस टिच फर नेपालको ट्रेनिङको टाइममा चाहिँ हैन लाइक एउटा प्र्याक्टिस गराइन्छ हामीलाई अनि वेयर वी टक एउटा गेम खेलाइन्छ के हैन त्यो गेमको होल आउटपुट के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आस्क फर हेल्प भन्ने हुन्छ के वी रेज आवर ह्यान्ड्स एन्ड वी आस्क फर हेल्प हैन सो आई थिङ्क टिच फर नेपाल अथवा कुनै पनि केही कुरामा तपाईँ when you are participating कुनै पनि इभेन्ट होस् जे भए पनि it does not need to be an event, it can be an business venture as well हैन but you have to ask for help. I think that asking for help is the door for your opportunity and a lot of people miss that. मैले क्वेसन सोधे भने मेरो टिचरले मलाई केही कमेन्ट गर्ला कि कसैले मलाई जज गर्ला कि अथवा मलाई कसैले केही मलाई थाहै नभएको जस्तो फिल हुन्छ कि भन्ने टाइपको क्वेसनबाट वी स्ट्रगल एज अ स्टुडेन्ट वी स्ट्रगल एज अ यु नो लाइक अ प्रोफेसनल वी स्ट्रगल एज एन इन्डिभिजुअल. आई थिङ्क द्याट्स वेयर द ब्लक अफ द अपर्च्युनिटी त्यो ब्लक चाहिँ त्यहाँबाट हुन्छ. सो वी हेभ टु गो थ्रु द्याट, ओपन द्याट डोर, throw out that key and then ask for help. I think that's where the door of opportunity opens. Okay, all the panelists, any quick comments, very quick, 1 minute pitch for everybody and closing remarks from Sailendra sir. And then I will say thank you note from principal sir and then we'll close. So यसमा चाहिँ मलाई मेरो आफूले पढाइराख्दाखेरि एउटा लाइन चाहिँ बडा याद आयो. मैले मेरो बच्चाबच्चीलाई रेगुलरली भन्ने लाइन चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ डु नट सिक फर अपर्च्युनिटिज, क्रिएट वान भनेर भन्थेँ क्या उनीहरूलाई होइन. या हो, असमानता चाहिँ कहिले पनि इन्ड हुँदैन होला क्या. एउटा चिजलाई चाहिँ नि तपाईँले सल्भ गर्नुभयो भने अर्को प्रब्लम अथवा अर्को असमानताको स्टेटमा चाहिँ हामी पुग्छौँ होला होइन. यही हाम्रै यो पोलिटिकल चेन्जलाई हेर्ने हो भने एउटा असमानतालाई ब्रिज गर्यो होला 2063 को यो उसले यो सबै कुराकानीले चाहिँ नि अहिलेको नयाँ कन्स्टिट्युसनले चाहिँ एउटा असमानतालाई चाहिँ नि एड्रेस गर्यो होला तर त्यसले चाहिँ अरू असमानतालाई पनि क्रिएट गर्दै गइरहेको छ. सो इट्स सर्कलमा हुन्छ होला, कम्प्लिटली कहिले पनि जाने होला. सो हाम्रो एटिट्युड अथवा हाम्रो माइन्डसेट चाहिँ के हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ इफ देयर इज अ प्रब्लम, देयर इज च्यालेन्ज, there are going to be opportunities. We need to search for the opportunities to create opportunities for others. Just like my actually, yeah. Welcome, sir. मलाई चाहिँ ठ्याक्कै त्यो फेलोसिपको बेला बच्चाहरूलाई चाहिँ त्यही कुराहरू गरेर हुन्थ्यो. जस्तै कति कुराहरू, कति इन्जस्टिसहरू या इनइक्वालिटीहरू भइरहेको हुन्छन् त्यो आफ्नै कारणले भइरहेको हुन्छ क्या. जस्तै मैले मेरो स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ कति कुराहरू पढाएँ अनि लास्टमा सोद्धाखेरि बुझ्यो भन्दाखेरि बुझ्यो सर भनेर, तर मलाई थाहा हुन्थ्यो कि को स्टुडेन्टले बुझिरहेको हुँदैन होइन. त्यही भएर फर्स्ट त्यो आफ्नो त्यो इन्टिग्रिटी हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन. इफ समथिङ इज रङ होइन, वी हेभ टु से समथिङ इज रङ, समथिङ इज नट वर्किङ, त्यो भन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ. अनि त्यही हो, अब रियलाइजेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. अनि
अनि त्यो पछि बल्ल खुल्छ जस्तो लाग्छ अप्सनहरू अपर्च्युनिटीहरू सबै कुरा ठिक छ भनेर मात्रै बसेर त अपर्च्युनिटी पनि क्रिएट हुँदैन या भएको कुरालाई पनि हैन लिन सकिदैन जस्तो लाग्छ त्यही भएर केही कुरा if there is anything wrong yeah if something is not going all right अनि त्यो के कन्डिसनमा चाहिँ जस्ट त्यो अगाडि ल्याउनु पर्छ we should have that much त्यो इन्टिग्रिटी चाहिँ चाहिन्छ जस्तो लाग्छ अनि त्यसले चाहिँ अपर्च्युनिटीहरुको लागि थ्यांक यू सर शैलेन्द्र सर अब समरी आजको दिनको प्लस क्लोजिङ रिमार्क्स जस्तो चाहिँ राखौं अनि त्यसपछि आई विल से फ्यु वर्ड्स एन्ड क्लोजिङ सबभन्दा पहिला चाहिँ थ्यांक यू भेरी मच सरलाई सरले अहिले चाहिँ मैले अलिकति सरले के गर्नुभएको म त्यो चाहिँ मैले बुझे अनुसार चाहिँ म शेयर गर्दिन्छु सो देयर आर प्र्याक्टिसनर and there are like researcher or academician गर्नुभयो भने चाहिँ theoretical framework मा चाहिँ हाम्रो practitioner-हरुलाई चाहिँ कनेक्ट गर्न खोजिराख्नु छ and it is very interesting aspects हैन अनि म चाहिँ I am really amazed सरले जे गरिराख्नु भएको छ I am really amazed किनभने यस्तो खालको प्र्याक्टिस चाहिँ हामीले नेपालको एकाडेमिक सेक्टरमा बिरलै देख्छौं खासमा नेपालको समस्या चाहिँ के हो भने मान्छे 20 वर्षदेखि पढाउने काम मात्रै गरिरहेको हुन्छ and they only see from the path of theory हैन अनि अब जस्तो मैले जर्मनीमा पढ्दाखेरि त्यहाँ के थियो भने चाहिँ इन्डस्ट्रियल एक्सपिरियन्सलाई चाहिँ र एकाडेमिक एक्सपिरियन्सको फ्युजनलाई चाहिँ धेरै भ्यालु गरिन्थ्यो रादर देन इन्डस्ट्रियल एक्सपिरियन्स मात्रै भएको मान्छे अथवा एकाडेमिशियन मात्रै भएकोलाई चाहिँ भ्यालु गरिदिन्छ जस्तो आई थिंक सरको पनि एकदमै स्ट्रङ प्रोफाइल छ एन्ड ही इज ट्राइङ टु ब्रिङ द्याट एस्पेक्ट सो अघि चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ यसमा चाहिँ मैले बच्चाहरू र पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई चाहिँ मैले के चाहिँ भन्न खोजेँ भने चाहिँ जस्तो अघि चाहिँ जस्तो सिम्पल एउटा मास्टर्स लकै मैले एकदम दे आर भेरी डिटेल्ड थ्योरी हैन त्यो सबै थ्योरीहरुको बारेमा शेयर गर्न मिलेन तर एउटा मास्टर्स लकै थ्योरी गर्ने हुन्छ त्यसमा चाहिँ लाइक त्यो मास्टर्स लको थ्योरी बन्नु त्यसको प्र्याक्टिस भयो प्र्याक्टिस त्यसको फ्लजहरु पत्ता लाग्दै गएपछि चाहिँ अनि अघि शैलजाले भन्नुभयो कि त्यहाँ स्टेप बाइ स्टेप त्यो क्रोनोलोजिकल अर्डरमा चाहिँ हुँदैन मास्टर्स लको यो त हामीले पढ्ला हुन्छौं तर हामीले बिर्सिरा हुन्छौं हामीले तर जब हामी गाउँमा जान्छौं गाउँमा गइसकेपछि अथवा जब हामी कम्युनिटीमा जान्छौं जब हामी इन्डस्ट्रीमा जान्छौं देन वी अन्डरस्ट्यान्ड दिस काइन्ड अफ थिंग्स सो मेरो पार्टमा चाहिँ के हुन्छ भने लाइक मोटिभेसन चाहिँ कस्तो एकदम सिम्पल एक्जाम्पल दिन्छु समटाइम्स जस्ट के भन्छ भने गिभिङ अ चकलेट टु अ टिम मेम्बर अफ जसको एज 30 इयर्स छ एउटा चाहिँ क्याडबरी भन्ने चकलेट लगिदिँदाखेरि चाहिँ इट ह्याड हेल्प मी टु मोटिभेट देम एन्ड समटाइम्स जस्ट लिसनिङ टु देम फर आवर एन्ड आवर हेल्प देम टु मोटिभेट देम हैन सो यो मोटिभेसन भने कसलाई कतिखेर चाहिन्छ र कुन लेभलमा चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो इम्पोज गर्ने होइन कि हामीले त्यहाँबाट लिसन गर्ने कुरा हैन त्यो चाहिँ द्याट इज वान अफ द थिङ so this is a very complex thing I think like I'm so like के भन्ने भनेर चाहिँ अमेज छु म सरले जसरी चाहिँ तपाईले चाहिँ प्र्याक्टिसनर र थ्योरीलाई कनेक्ट गर्नुभयो अनि यसले चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ के बुझाउँछ भने चाहिँ अघिको क्वेशनसँग नि बुझाउँछ तपाईले पढेर मात्रै डिग्री गरेर मात्रै पनि हुँदैन तपाईले ब्याचलर गर्नु त्यसपछि मास्टर गरेर त्यसपछि पीएचडी गरेर मात्रै पनि हुँदैन तपाईले पढेपछि सर्टेन एक्सपिरियन्स लिने त्यसपछि फेरि पढ्ने अनि फेरि एक्सपिरियन्स लर्निङ इज कन्टिन्यू प्रोसेस यदि तपाईँ भोलिको दिनमा इम्प्याक्ट ल्याउनु खोज्नुहुन्छ भने इट इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ थिङ सो म चाहिँ पर्सनली चाहिँ आई वुड से लाइक आई रियली एडमायर यु तपाईले जसरी यसलाई चाहिँ एन्ड गर्नुभयो त्यसको लागि चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ मैले शेयर गर्न खोजेको कुरा चाहिँ टिच फर नेपाल डजन्ट आई थिंक हाम्रो चाहिँ इक्विटीको कुरा गर्छौं जुन सरले इक्वालिटी र इक्विटीको कुरा गर्नुभयो एसेसिबिलिटी टु अल हैन चाहिँ एसेसेबल गराउने हो अब जस्तो म आफै जर्मनीमा हेर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ इक्विटेबल समाज भन्छु म जर्मनीमा चाहिँ एक हिसाबमा हैन अब यहाँ नेपालको केसमा चाहिँ एजुकेसनकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एउटा बच्चा रातो बंगलामा पढ्छ कि सप्तरीको एउटा गाउँको सरकारी स्कुलमा पढ्छ त्यसले चाहिँ उसको भविष्य निर्धारण गर्छ सिम्पल कुरा द्याट इज इनइक्विटी तर बच्चा चाहिँ रातो बंगलामा पढ्छ सेन्ट पढ्छ एउटै लेभलको सपोर्ट पाउँछ भने चाहिँ कसैले 90% ल्याउला कसैले स्टिल 70% ल्याउला हैन भने त्यो इक्वालिटी चाहिँ सम्भव छैन तर इक्विटी चाहिँ सम्भव छ भन्ने चाहिँ हामी बुझायो अनि त्यो एसेसिबिलिटीकै कुरामा सर ल्याउनु भयो इट इज भेरी अमेज अनि आई थिंक लाइक इट वाज भेरी हेल्पफुल फाइनली मैले भन्दाखेरि चाहिँ मैले यो सेसन चाहिँ दोस्रो सेसनमा चाहिँ आज इन्गेज हुन पाएँ र मैले आफै पनि धेरै नै सिक्न पाएँ अनि आई बिलिभ हाम्रो प्यानलिस्ट हाम्रो साथी सबैले सिक्न पायो र हामी टिच फर नेपालमा नै बिलिभ गर्छौँ लर्निङ इज टु वे प्रोसेस अनि यो टु वे प्रोसेसमा चाहिँ ला ग्रान्डीले पनि हामीलाई एकदमै धेरै कन्ट्रिब्युट गर्नुभएको छ हाम्रो लर्निङको लागि अनि त्यो सुन्ने मात्रै नभइकन चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई पनि आफ्नो भ्यू दिएर चाहिँ ओनरसिप जुन तरिकाले लिनुभएको छ र जसरी एम्पावर गर्नुभएको छ त्यसको लागि आइएम रियली ग्रेटफुल र फाइनली भन्दाखेरि चाहिँ लास्टमा के भन्छु भने चाहिँ निदर शैलजा नट पदम नट पर्सनल तीनजनामा कसैले पनि चाहिँ आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि चाहिँ म यो गर्छु भनेर सोचेको थिएन
उहाँहरू जब कम्युनिटीमा जानुभयो त्यतिखेर उहाँहरूले चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुभयो, अन्डरस्ट्यान्ड गरिसकेपछि चाहिँ उहाँले जब त्यो इन्टरनलाइज गर्नुभयो प्रोसेस, त्यसपछि काम गर्दै गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ इनोभेसन्स भएको हो. So if you want to bring an innovation, if you want to be an entrepreneur or policy maker or community activist or anything, you have to just try, you have to, अघि सरले भन्नुभयो, डिप डाइभ गर्नै पर्छ. त्यो गरेपछि चाहिँ अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ इभल्भ भएर हामी अवश्य नै आउँछौँ. एन्ड देयर आर लट अफ नेटवर्क. अघि ठ्याक्क शैलजाले भन्ने कुरामा चाहिँ इफ यु वान्ट टु बी एन एन्टरप्रेन्योर, इफ यु वान्ट टु बी एन लिडर, तीनटा कुरा तपाईँले चाहिँ मेन रिसोर्सेस हो. सबभन्दा पहिलो रिसोर्स भनेको तपाईँको आफ्नो क्षमता, तपाईँको ह्युमन रिसोर्स क्यापेसिटी. सेकेन्ड इज योर टिम एन्ड थर्ड इज योर नेटवर्क. सो यु डोन्ट निड मनी, बट आई थिङ्क यो कुरा चाहिँ उहाँले प्र्याक्टिसनरले चाहिँ तिनटै कुरा भन्नुभयो. मनी कम्स लेटर, तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यु निड टु गिभ योर 100%, your team need to give 100%, and your network needs to believe and support you. It was really nice, sir. Thank you very much for this opportunity once again. Thank you very much. Principal sir has sent his greetings and thank you note in absentia because he was with the principals meeting, because we are now planning what to do next for next semester, because still we don't know what happens to the closing and lockdown. So that's the reason he could not come here today, but he sent his greetings and thank you note. And with that note, and from on my behalf and from on behalf of La Grande International College, it was awesome to have you all here. And thank you for Shailendra sir for noting that. I am mesmerized by when my theories don't work. I'm mesmerized by when my theories and observations fail, and that's where I get the insights, and that makes me going. Thank you for giving this opportunity, and thank you, Ashwina ma'am, for creating this opportunity for all of us and for everybody for Teach for Nepal. Thank you very much, and thank you very much for joining us. We're closing, and thank you very much. Thank you very much, sir. Thank you, everyone. Thank you. Thank you.